وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, limpahkan rahmat pada junjungan kami, pemberi syafaat kepada umat, sebagai obat hati, sebagai penyejuk jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha sahbihi wasallim. Ya Allah, kami semua menghadap kepadamu, mengharap rahmat dan ampunanmu. Lindungilah kami dari azab alam barzakhmu dan bebaskan kami dari api neraka, dan bebaskan kami dari api neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء تسعى في جزيرة جاوة، خصوصا إلى روح سنن قنوجة شريف هداية الله بن عبد الله، وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيد الحسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، ما إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، ما إلى روح سيدنا الحبيب علي بن، ما إلى روح الوالد حجي سفيان بنت دادو حجي سليمان، والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني، وجدي كي حجي مصنف بن حجي الياس، وجدتي حجي فاطمة
فاطمة بنت صالحون وجدنا حجي سليم بن حجي قريش وجدنا صافية بنت سدين وأصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat segenap jamaah majlis ahbabus solihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Sampai malam hari ini kita semua masih diberikan Allah panjang umur dalam sehat wal afiat dan masih diberikan taufik hidayah mau menghadiri majlis yang isinya mengkaji ilmu agama, yang mana pada malam hari ini pembahasan kita adalah pembahasan fikih dalam kitab At-Taqriratus Sadidah tentang bab al-ma'din. Lalu kalau masih ada waktu babul waqaf. Al-ma'din ya, barang hasil bumi atau barang tambang disebutnya. Ini kita akan membahas bagaimana hukumnya. Apakah kita bisa memiliki atau ini enggak boleh kita miliki atau seperti apa? Baik. Dikatakan di sini qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu al-ma'din. Al-ma'din ini biasa diartikan barang tambang. Cuma pembahasan di sini enggak harus barang tambang. Hasil bumi apa saja, ya, hasil bumi yang ada di bumi ini yang kita temukan, boleh enggak kita miliki? Ini yanqasimu al-ma'din ila qismain. Terbagi al-ma'din ini, hasil bumi ini ila qismain, menjadi dua bagian, zahir wa batin. Zahirin wa batinin. Ada hasil bumi atau barang tambang yang zahir, sudah tampak, ya, ada di atas permukaan tanah. Wa batin, ada juga yang ada di dalam bumi, gitu ya. Yang pertama al-ma'dinul zahir. Apa itu ma'din yang tampak, ya? Huwa alladhi, yaitu sesuatu yang yakhruju keluar, jauharuhu, zatnya dia, bendanya ma'din tadi, min ghairi mu'alajah, tanpa memerlukan penambangan. Jadi nggak ada usaha menambang. Ya, kalau penambang itu kan gali tanah lalu dicuci segala macam. Ini enggak, ya. Dia barang tambang ini atau hasil bumi ini, kalau ada bendanya itu keluar dengan sendirinya tanpa perlu kita melakukan proses penambangan. Seperti apa misalnya? Contohnya seperti naftin,
ya, naftun, mithaluhu naftun. Naftun ini kalau dilihat di kamus itu artinya serbuk mesiu. Ya, kayak buat orang bikin buat apa tuh? Apa kalau yang buat bom itu TNT? Dinamit. Nah, dinamit, ya. Bubuk mesiu. Nah, itu asal dari mana itu aslinya? Batu-batuan kali ya? Hah? Belerang. Nah, mirip belerang begitu ya. Nah, itu kan didapatnya nggak perlu kita gali tanah, udah ada di permukaan tanah. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian wakibrit. Nah, ini kibrit belerang baru nih ya. Wakibritun dan belerang. Belerang itu sebenarnya katanya asluhu ainun tajri fa idza jumida sara kibritan. Dia awalnya itu mata air yang mengalir. Lalu kalau dia sudah membeku maka berubah jadi belerang. Nah, kalau di Parung tuh ada gunung kapur ya. Nah, itu belerang. Kan dia asli mata air. Lalu begitu dia keluar kena hawa di atas permukaan tanah dingin lalu membeku jadi belerang. Dan ini tidak semua jenis air seperti itu. Ada mata air khusus gitu ya. Ini belerang pun kita dapatkan tidak perlu kita melakukan penambangan ya. Kemudian nah ini saya nyari mumia di sini di kamus belum ketemu nih. Ini bahasa-bahasa baru. Wah, mumia. Kalau kita cari di kamus mumi itu mumia artinya mumi. Ya, mumi Firaun mumia. Coba nanti kita ini coba lihat di kamus lagi ada nggak pengertian mumia di sini ya? Apa? Kalau fosil maksudnya? Hasil bumi nggak dia? Kalau gas kan perlu penambangan. Di sini nggak ada sama sekali di kamusnya. Coba lihat di kamus lain ntar. Kita lewatin dulu nih. Mumi di sini mumia mumi gitu ya. Ya. Tapi kalau fosil itu kan dia di dalam tanah itu. Ya, berarti nggak termasuk yang zahir, harusnya di batin masuknya nih. Cuman di tawakuf dulu apa arti mumia. Wa baram itu juga di sini ya. Hajarun yu'mal minhul qudur, yaitu batu yang bentuk dari batu tersebut al-qudur. Qudur itu kidir itu Allahumma shalli Muhammad, tempat orang bikin roti Arab tuh ya, kidir gede tuh yang ditempel-tempelin. Nah, itu dari batu atau tanah liat. Nah, itu pun nggak perlu penambangan, udah ada di atas permukaan tanah ya. Ini hukumnya gimana? Hukum ma'adin zahir ini, hasil bumi yang zahir yang tampak, an-nasu mustarikuna fi. Manusia ya memiliki bersama-sama dalam hal tersebut ya. Fayamlikuhu, maka boleh memiliki barang tambang barang hasil bumi tadi, alladzi yasbiqu ilaih, yang mana dia lebih dulu sampai kepada benda tersebut. Nah, jadi milik umum sebenarnya. Belerang ya, kayak tadi itu serbuk mesiu ya, atau apa namanya tanah liat yang dibikin kidir. Itu punya siapa itu yang ada di bumi? Punya orang bersama-sama. Yang dapat duluan dia paling berhak bisa memiliki. Misalnya kita dapat satu tempat ada mata air belerang, kita manfaatin tuh, kita bikin sulfur segala macam ya, bahan obat, bahan sabun segala macam. Nah, ini gimana? Punya siapa tuh? Punya kita. Ini dari segi syariat ya. Tapi kalau dari segi negara nggak bisa kita miliki. Orang UUD-nya ngomongnya tanah air, bumi tanah air, milik siapa? Dimiliki negara, yang punya negara jadinya. Ya, tapi kalau dari segi syariat, siapa yang dapat duluan, dia yang berhak memiliki, gitu ya. Baik. Kemudian wa kadzalika saqituz zuru'. Demikian juga sama hukumnya saqituz zuru' ya, tanaman-tanaman yang rontok, wathimar, dan buah-buah yang rontok. Tanaman yang rontok misalnya ada ubi kena angin ya, atau apa ya kalau tanaman yang rontok itu yang bisa dimanfaatin misalnya. Kalau buah, iya buah. Tanaman apa yang bisa dimanfaatin ya? Kalau kayak kangkung kan orang nanam ya. Hah? Apa? Singkong orang nanam di kebun, itu punya pribadi itu. Nah, ini kalau seandainya ada pohon dimanapun gitu ya, terus tiba-tiba ada sesuatu yang rontok dari dia, baik daunnya, rantingnya, buahnya ya. Misalnya ranting pohon yang rontok itu bisa nggak kita manfaatin, kita ambil, kita buat kayu bakar, boleh nggak? Boleh, sama hukumnya itu, dimiliki bersama-sama. Siapa yang dapat duluan dia berhak ya.
Wathimar, dan juga buah-buahan, sama, ada buah rontok boleh kita ambil, boleh. Kapan boleh? Idza jaratil adatu, apabila sudah menjadi kebiasaan, bil musamahah, ya, untuk memaafkan atau toleransi, fi dzalika, dalam hal demikian, fil mazari', di perkebunan, wal basatin, dan di persawahan dan perkebunan, ghairal musawwarah, ya, yang tidak dipagerin. Nah, jadi gini, kalau ada persawahan atau perkebunan, ya, ada pohon di situ, rontok rantingnya, daunnya yang bisa dimanfaatkan, apalagi buahnya. Kan kita suka tuh kalau kecil pulang sekolah tiba-tiba di depan rumah orang mangga jatuh, tapi bukan dalam rumahnya, di luar rumahnya tuh. Itu boleh apa ngambil itu, ya. Kata para ulama, kalau memang tidak dipagerin kebunnya, sawahnya, dan dia rontok, itu kita boleh ngambil. Tapi kapan boleh ngambilnya? Idza akhadha biqadri hajati, kalau ngambilnya seukuran hajat saja, bukan ngambil, ya, kumpulin semuanya, ya, apalagi sampai di sangkit-sangkitin itu sampai rontok, nggak boleh itu, ya. Kalau jatuh sendiri ini kita ambil, ya. Kalau itu pun adatnya orang mengambil buah tersebut dimaafkan, musamahah itu saling memaafkan, ya, hal yang lumrah lah. Misalnya kita punya pohon rambutan atau pohon mangga di pinggir pagar di halaman, ya, itu rantingnya mau sampai luar-luar, buahnya rontok tuh. Itu kalau adatnya di kampung kita, ya, namanya di luar rumah, ambil aja, itu nggak apa-apa, ambil aja, ya, walaupun dipagerin, iya, walaupun dipagerin. Cuma kalau memang di daerah situ adatnya orang situ, kalau di luar pagar dimaafkan, ya udah ambil aja, ya. Cuma kalau ini dari segi fikih, tapi dari segi tasawuf yang warok nggak begitu, ya. Kalau mau warok itu kan menghindari yang makruh, apalagi yang haram, ya. Makruh aja nggak mau, subhat, haram apalagi, ya. Ini kan perkara yang syubhat, kita nggak tahu dia maafin apa enggak. Sama seperti ceritanya orang tuanya Imam Abu Hanifah, ya, An-Nu'man bin Bashir itu. Imam Bashir itu katanya dulu waktu belajar itu kan begitu ceritanya. Jadi nggak sengaja di dekat tempat dia belajar ada aliran sungai, ada apel yang mengalir, ya, ikut aliran, mengambang ikut aliran air sungai. Diambil tuh apel sama dia, dimakan, ya. Santri namanya, santri kan nggak boleh nemu, ya, kue dikit gitu, apalagi memang udah diizinin makan. Ini nggak ada yang punya, di sungai namanya, diambil aja dimakan, ya. Setelah dia makan, dia merasakan perubahan dalam kekuatan hafalannya, ya. Kok sekarang saya ngapal susah, kenapa ini? Tanya sama gurunya. Ketika gurunya bilang, ente ada nggak makan sesuatu yang haram? Enggak, kayak tuan guru. Atau yang syubhat, yang nggak jelas halal haramnya? Dipikir-pikir, kayaknya saya pernah makan satu buah apel yang lagi ngambang di aliran sungai. Saya ambil, saya makan. Ah, itu bisa jadi itu, kata kiainya, kata gurunya. Bisa jadi itu penyebab hafalan kamu berantakan, ya. Akhirnya kata, gimana tuan guru? Ente cari pemilik pohon apel itu, minta maaf sama dia. Nyari itu. Nyarinya gimana nyarinya? Ya, nyarinya ngikutin sungainya. Dari hulu ke hilir. Dia pergi ke hulu tuh. Mana nih rumah, ya, rumah orang yang pinggir kali ada pohon apel, nyari jauh itu jalan, ya, sampai akhirnya ketemu satu rumah, di pinggir depan rumah itu ada halamannya pinggir kali, ya, ada pohon apel di situ, dan jenis apelnya sama seperti yang dia makan, dan itu doang yang ada pohon apelnya. Akhirnya mau kesimpulan dia, ini nih rumah yang punya apel nih. Akhirnya datang ke rumah itu, temuin, Nah, iya, makanya gini, kata para ulama, boleh diambil kapan? Kalau jaratil adah bil musamahah, kalau memang kebiasaan orang situ memaafkan untuk mengambil pohon yang rontok, buah yang rontok. Tapi kalau adatnya, enggak, kalau mungkin kalau kecapi iya Ustaz, ya, kalau rambutan iya, cuma kalau duren siapa yang mau maafin? Kita aja nunggu-nunggu, ya kan? Hah? Oh, kembang, iya. Itu buat apaan? Oh gitu. Oh, saya nggak tahu. Itu mis. Iya. Iya, artinya gini. Kalau memang tadi kata para ulama, pertama persyaratannya tidak dipagar. Ya, nggak dipagar. Kalau dipagar berarti nggak boleh kita lewatin pagar orang. Ini tidak dipagar, di luar pagar. Ya. Terus yang kedua, adat di daerah situ memaafkan nggak orang ngambil itu? Gitu. Kalau misalnya
kan adat orang beda-beda. Kalau di sini Ustaz, kalau buah kayak misalnya buah mangga, kecapi, rambutan, rontok, ambil mah nggak apa-apa, orang sini mah biasa. Ya, cuma kalau kayak duren, nangka, cempedak, kan gede-gede Ustaz. Ya itu mah orang kagak maafin, orang dia nunggu juga, nunggu rontok, udah rontok diambil orang, ya orang kagak ikhlas. Nah, artinya kalau adatnya di situ orang mengambil durian, orang situ nggak memaafkan, berarti nggak boleh kita ambil, haram. Nah, Ustaz saya nggak tahu nih orang sini adatnya gimana, maafin apa enggak? Nah, ini perkara syubhat, nggak jelas halal haramnya. Mendingan kata Rasulullah, kalau ente meninggalkan syubhat itu berarti ente menjaga agama ente. Kalau perkara yang nggak jelas halal haramnya tinggalkan, itu. Ya kecuali memang umumnya di situ nggak apa-apa. Oke, kalau udah rontok di luar pagar ambil aja, nah, itu nggak apa-apa berarti. Itu. Punya sendiri. Oh ya punya sendiri nggak apa-apa. Iya. Oh iya, saya malah belum tahu. Ya, orang anak zaman sekarang tadi, bukan anak dulu. Itu kita nggak tahu tuh apa jadi. Oh gitu ya. Kembang duren itu. Baru tahu. Jadi tahu. Tuh nggak tahu juga kan orang anak sekarang nanti. Yang tahu orang dulu doang. Orang sekarang nggak tahu. Ya kalau punya sendiri nggak apa-apa Ji. Punya sendiri nggak apa-apa. Artinya ini permasalahan kita kalau punya orang pohon itu. Ya kalau punya orang. Hah? Buat apaan? Supaya oh gitu. Oh. Iya, yang gitu-gitu kita nggak tahu tuh arah sekarang tuh. Ya. Kadang saya aja sering lagi lewat mana gitu ya, ada pohon tuh, anak saya nanya, "Bi, pohon apa?" Nggak tahu pohon apa. Ya. Anak sekarang nggak tahu jenis-jenis pohon apa ya. Kan kayak kemang, ternyata kemang itu nama pohon, buah kemang ya. Kemang gandaria itu nama pohon, gandaria. Ya. Jadi sampai sekarang yang mana pohonnya sih nggak tahu juga, pohon kemang, pohon gandaria, ya nggak tahu, ya. Tapi artinya kalau memang itu pohon punya orang, lalu kebunnya atau sawahnya dipagerin, berarti nggak boleh ngambil. Cuma kalau nggak dipagerin, ya nggak dipagerin nih, punya orang cuma nggak dipagerin, bebas, ya apalagi di pinggir jalan umum, nah buahnya jatuh tuh, ya boleh nggak ngambil, itu permasalahan sekarang. Kalau memang adatnya di situ boleh ngambil, umumnya orang situ nggak masalah, kita ambil boleh. Tapi kalau nggak adatnya nggak boleh Ustaz. Kalau buah-buah besar sih nggak boleh, orang marah pasti, ya, berarti nggak boleh. Kalau nggak jelas tinggalin karena syubhat. Nah, akhirnya terpengaruhnya kayak tadi tuh, ya. Beda, uang terbeda. Uang namanya masalah lukotoh. Tadi Bapak ada khusus. Kalau ini hasil bumi nih. Kalau uang kan bukan hasil bumi, hasil kerja gitu ya. Nah, jadi kita lebih baik meninggalkan yang nggak jelas lah, yang kalau memang syubhat tinggalin aja mendingan. Seperti itu tadi itu bapaknya Imam Nu'man itu, Imam Bashir itu. Akhirnya ketemu orang tua itu, dibilang, "Bapak, mohon maaf Bapak, yang saya lihat yang punya pohon apel di sini Bapak doang." "Oh iya, memang saya aja yang nanam pohon apel di pinggir kali." "Iya. Begini Pak, saya beberapa hari yang lalu nggak sengaja kayaknya makan buah apel punya Bapak." Ya. Karena sama jenisnya. Lalu setelah itu saya mengalami perasaan saya ini, hafalan saya melemah. Jadi kalau menghafal susah, ya cepat lupa. Kata guru saya, mungkin saya dosa makan itu tanpa izin. Ya. Jadi kalau memang itu apel punya Bapak, saya minta ridhonya, maafin saya Pak, biar saya belajar juga enak. Ya. Ya, begitu tahu anak muda ini menjaga banget masalah makanan yang halal yang haram, ya sampai pengaruh kepada hafalannya, akhirnya bapak ini tertarik sama anak muda ini dan dia bilang, "Kamu kalau mau saya maafkan, cari ridho saya punya syarat." "Syaratnya apa Pak?" "Kamu harus nikah sama anak saya." Nah, ini wah, kalau nikah mah ya kalau cakep apalagi, siapa yang nggak mau kalau cakep, ya kan. Kata dia, "Nggak ada syarat lain Pak?" "Enggak, syaratnya itu dong." "Mau nggak nikah sama anak saya?" "Anak Bapak gimana?" "Ya, anak saya buta, tuli, bisu, ya cacat, lumpuh kaki dan tangannya." Wah, lengkap banget ini. Udah buta, ya, nggak bisa ngomong, nggak bisa denger, tangan kakinya lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Wah, berat nih Pak. Ya itu syaratnya. Kalau ente mau nikah sama anak saya maafin. Kalau nggak mau ya udah, saya nggak maafin kamu. Soalnya bapak ini pengen nih anak muda jadi mantunya, karena dia tahu nih anak soleh nih, anak baik-baik ini, ya.
santri lagi pencari ilmu ya. Nah akhirnya setelah pikir-pikir daripada saya nggak dimaafin, jadi saya nikah dah Pak, nikahlah dia sama anak bapak itu tanpa ngelihat tuh anak perempuan, tanpa melihat calon istrinya. Begitu sudah akad nikah dipersilakan masuk ke kamar, dia masuk kamar buka pintu. Begitu buka pintu dia lupa, dia baca salam. Ya, Assalamualaikum. Tiba-tiba ada perempuan di dalam kamar menjawab salamnya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaget dia, loh, ya, kayak saya sama salah masuk kamar ini. Balik lagi ke bapak itu, Pak, kayaknya bapak salah dah Pak. Ya, emang kenapa? Itu anak bapak yang di kamar. Iya, anak saya dia doang perempuan. Katanya bisu Pak, kok bisa jawab salam saya? Gitu. Kata bapaknya, ente yang bener aja kata bapaknya. Salah kalian teh, bener Pak. Ya, tapi itu anak saya. Coba masuk lagi. Begitu masuk, ya, dilihat tuh perempuan. Ternyata begitu dia lihat perempuannya itu, ya, matanya ngelihat. Ya, matanya ngelihat, telinganya dengar, mulutnya bisa ngomong, lalu nyamperin suaminya, cium tangan. Berarti kan jalan dan gerak. Kabur lagi dia. Wah, Pak, kayak masalah apa ini Pak? Salah Pak, bukan anak bapak kayaknya. Salah gimana? Anak saya cuma dia doang. Enggak Pak, tadi ngomong, tadi ngelihat saya, cium tangan saya. Berarti ini Pak salah semua nih. Kata bapaknya, maksud saya begini nak, anak saya buta itu dia nggak pernah lihat maksiat dari kecil, nggak pernah lihat maksiat. Lebih sering di rumah, ya, nggak pernah keluar kalau nggak ada hajat. Telinganya dijaga, nggak pernah mendengar hal-hal yang diharamkan. Lisannya dijaga, nggak pernah bicara yang haram-haram. Nggak pernah tangan dan kaki berbuat maksiat, pergi ke tempat-tempat yang Allah larang. Begitu. Jadi itu maksudnya anak saya lumpuhnya begitu. Oh, jadi anak bapak itu benar-benar sempurna Pak. Iya, ya udah. Langsung malam pertama sih itu dah. Ya, akhirnya kata para ulama melahirkan orang yang soleh menjadi imam mazhab, yaitu Imam Nu'man bin Bashir. Ya, itu menurut riwayat sebagian seperti itu. Bapaknya Imam Abu Hanifah. Ya, bapaknya begitu tuh, anaknya jadi. Makanya kita jangan sembarangan milih makanan minuman. Pengen punya anak soleh solehah, kita makannya aja yang haram-haram. Anak dari mana jadi anak soleh solehah? Ya, perkara sepele-sepele gitu yang syubhat aja, ya. Kalau kita kan apa? Ada lontong, ya, punya Ustadz kamar mandi makan, ya, kan udah bagi bagian masing-masing tuh. Kalau subuh tuh kan bagi lontong tuh. Ustadz lagi kamar mandi tuh, balik-balik lontong saya mana ya? Udah nggak ada, ya. Cari berkahnya Ustadz, ibu kan minta dulu, bilang nyari berkahnya Ustadz lapar, udah dimakan dulu kan. Coba Ustadz bilang habisin itu, dari berkah. Kagak, Ustadz belum makan, sikat aja. Ya, kira nih sahabat nggak mau, cuma ntar dulu, sabar dulu dong, ya, agak sabaran, kan udah jatah masing-masing kita, songong namanya, ya. Jadi niatnya sih bagus, cari berkah, caranya doang salah, ya, caranya salah. Sama waktu lagi berapa hari setelah Lebaran, baru 3 hari habis Lebaran, diundang orang tahlilan tuh waktu Jagakarsa. Namanya habis Lebaran kan sendal baru, ya Allah ya, udah limited edition lagi tuh, ya. Jarang banget yang punya. Ceramah lagi kita, pulang ceramah, sendal gua mana? Gak ada. Waduh, orang tuan rumah bingung kan, kenapa Kiai? Sendal saya kagak ada ini ya. Ya Allah, ada yang ngambil kayak gini. Iya nih, kata jamaah, nyari berkah Kiai. Iya, cuma jangan yang baru ngapa? Yang lamaan dikit baru. Niatnya bagus niatnya, ya. Cuma caranya salah. Ya. Bilang aja, diganti yang baru, ya. Ganti sama tuan rumah yang baru, cuma nggak selevel. Ala kulli hal. Jadi hati-hati kita mengkonsumsi sesuatu yang kita ragu halal haramnya, jangan. Ya, jadi kalau memang ragu nih, orang sini kalau saya ambil mangganya yang rontok ini marah gak ya? Kalau ragu jangan, mendingan jangan. Ya, kalau emang ente mau juga, datangin orangnya, Pak, maaf Pak, ini mangganya rontok, boleh saya ambil nggak? Gitu, mau aja. Kalau ambil, nah silakan. Gitu. Ya. Buahnya lebih lebat, daunnya lebih lebat. Maka lagi matang itu banyak. Nah itu kalau belum matang jatuhnya kan kurang mecahin genteng terus. Oh, mecahin genteng. Jadi saya ambil. Setiap banget saya ambil ini. Itu kan saya aman nih kalau nggak diambil. Genteng pecah. Kalau saya ambil, saya takutnya namanya kayak ini kan. Iya. Iya, makanya cara yang lebih enak itu datengin pemilik pohonnya, bilang aja baik-baik, Pak, ini mangga bapak nih kalau rontok mecahin genteng saya nih, gimana Pak? Apa saya pangkas saja
ya rantingnya yang ke rumah saya, atau Bapak izinin saya metik buahnya gitu ya. Kalau Bapak izinin metik buahnya ya terserah Bapak, buat saya atau buat Bapak gitu. Jadi izin dulu gitu. Itu kan kita merugikan kita itu ya. Sebenarnya kalau udah masuk ke kanan kita boleh motong, karena kita apalagi merugikan genteng bocor ya. Harusnya dia tahu diri juga ya. Nah, jadi diomonginnya baik-baik. Kalau dia bilang udah Pak mau potong atau mau ambil aja buahnya, nah apa ada aman itu. Lebih enak begitu daripada kita si malakama tadi kan istilahnya ya. Iya. Sama waktu di zaman sahabat, ada seorang sahabat itu rumahnya bersebelahan sama rumah Yahudi. Yahudi itu punya pohon korma. Itu pohon korma salah satu rantingnya ke situ, ke rumah sahabat itu. Ini sahabat ini miskin. Ketika lagi lapar, sahabat itu ya ngelihat anaknya tanpa sengaja makan korma yang rontok itu. Dimarahin anaknya itu. Dimuntahin, suruh muntahin. Nggak boleh, harus izin dulu. Walaupun kepekarangan kita ya, tanya sama Rasul membenarkan dia, izin dulu, itu nggak boleh ya. Hah? Hah? Oh, ada bahasa begitu? Hah? Oh, itu. Nggak kenal besinya ya. Kalau bahasa orang kita kualat gitu ya. Ambil aja ya, biasa sih iya, biasa umumnya orang ya, kalau yang seperti kita pada umumnya ya membiarkan aja, apalagi misalnya di luar halaman kita rontoknya nggak apa-apa ya. Tapi kita sebagai, kalau tahu itu ada pemiliknya, maka adabnya itu ya, caranya hukumnya minta izin dulu ya. Pak, ini saya apalagi kalau ngidam, misalnya perempuan nyari mangga mentah gitu kan ya, ini istri saya ngidam boleh nggak? Apalagi kalau ngidam biasanya sih kita nggak pernah ngelarang, ambil kayak gitu ya, takut anaknya ngiler katanya gitu kan ya. Jadi intinya sih kalau sesuatu yang rontok di luar pekarangan kita boleh apa enggak? Pertama tadi dikatakan boleh ambil, pertama kalau adatnya memang orang di sana itu saling memaafkan, mentoleransi lah, kalau masalah itu nggak masalah ya. Kalau nggak dimaafkan berarti nggak boleh ngambil. Yang kedua, kebunnya dan persawahannya tidak dipagar. Kalau dipagar nggak boleh, apalagi dalam pagar ente ngambil, kan rontok Ustaz ya. Tapi kan dalam pagar dia itu, ente masuk ke pagarnya aja udah nggak boleh, udah haram ya. Masuk pagar wilayah tanah orang tanpa izin nggak boleh ya, ada adabnya. Dan juga ngambil, kalau seandainya pun memenuhi syarat dua tadi, ngambilnya seukuran hajat saja ya, seukuran hajat seperlunya aja. Waktu nggak ngambil sekarung, 2 karung, udah rontok semua, 2 karung sih bisa jual ya, kan udah rontok iya, tapi kan nggak sebanyak itu. Kalau buat makan doang, nyobain pengen nggak apa-apa, 2 karung kumpulin rajin banget ya, kan orang juga pengen juga tuh yang punya rumah, yang punya pohon itu ya. Nah jadi itu adabnya ya, atau hukumnya. Kama qala sahibu Syafatul Zubat, sebagaimana dikatakan oleh pakar kitab Syafatul Zubat, wal ma'dinu dhahiru fahwal khariju jawharuhu min ghairi ma yu'alaju kan nafti wal kibriti thumma al qari wa saqiti zuru'i was thimari. Wal ma'dinu dhahir, hasil bumi yang tampak, fahuwa yaitu al kharij jawharu, yang keluar bendanya, min ghairi ma yu'alaj, tanpa perlu ditambang lagi. Kan nafti, seperti tadi tuh ya, serbuk mesiu, wal kibriti dan belerang, thummal qari, kemudian qor, apa tuh qor? Aspal itu, aspal ditambang nggak sih? Tambang ya? Saringan minyak tanah. Oh, di sini kok masuknya termasuk yang keluar, apa maksudnya? Bukan perlu penambangan ya? Kan ada tambang aspal ya? Allah alam, gimana maksudnya? Ya pokoknya kalau benda itu memang nggak perlu ditambang, itu namanya ma'din zahir. Wasaqitu zuru'i wa thimari, dan pohon-pohon atau ranting-ranting yang rontok, begitu juga buah-buah yang rontok. Hukumnya itu tadi itu ya, dimiliki bersama, siapa yang dapat duluan ya, maka dia boleh memiliki, kecuali tadi perkebunan dan persawahan yang dipagar ya, itu harus izin sama pemiliknya. Yang kedua, wal ma'dinul batin, hasil bumi yang ada di dalam tanah, wa huwa yaitu alladzi yakhruju, yang bisa keluar apa jauharuhu, bendanya, bi'ilajin, dengan penambangan. Seperti apa? Mithaluhu, seperti az-zahabu, emas. Nah, emas itu ditambang ya, seperti freeport tuh ya, freeport, masya Allah. Saya pernah lihat ya, bapak juga pernah, waktu itu ikut bapak tuh, ketemu salah satu ustadz ke rumahnya, dia ngeliatin bapak tuh, kiai, dia ngeliatin batu, bongkahan batu segini ya,
kayak batu karang gitu, kayak batu kali gitu dah. Ya. Katanya Bapak, apaan itu? Emas, Kiai, emas. Dikirim dari teman murid saya di Papua. Papua. Ternyata batu itu emas isinya. Masya Allah, bongkahan emas ini. Itu belum di ini ya, belum disaring lagi. Batu tuh emas loh. Masya Allah. Ya. Nah itu batu-batu seperti itu umumnya emas itu perlu ditambang terlebih dahulu. Cuma seandainya satu tempat ada juga yang nggak pakai penambangan, kan ada juga ya. Kayak waktu di viral di video itu di Afrika, daerah mana saya lupa negara mana itu apa, gunung emas. Jadi orang rebutan ngetok-ngetokin emas semuanya. Masya Allah, luar biasa ya. Tapi umumnya emas itu kan ditambang dulu ya, dibongkar tanahnya, disaring, kasih air segala macam, ayak segala macam ya. Itu emas. Wal fiddah dan perak, wan nuhas dan tembaga, war rasos dan timah, tambang timah ya. Ini hasil-hasil bumi yang Indonesia kaya dengan ini semua. Masya Allah. Saya pernah diundang ceramah di rumah direktur PT apa saya lupa tuh, kerjanya di masalah timah, usahanya tuh. Masya Allah, rumahnya gede banget ya. Nyampe di rumahnya luas, ada kolam renangnya, ada tempat gymnya, ada musolahnya ya. Kita diundang sama anak yatim cerita ini, bawa anak yatim. Saya bagian ceramah aja udah, anak yatim ada bagian yang nyari lagi ya. Di depan rumah dia tuh ada rumah gede, kaca semua ya. Saya bilang, ini rumah bapak juga, kata apa security-nya. Iya Pak Kiai, itu buat rumahnya anaknya. Bukan, ternyata dalamnya apa? Mobil, motor moge itu. Itu 2 lantai isinya gitu semua tuh, moge ya. Yang motor-motor impian kita itu di sana ditaruh di situ aja udah, diambrak-ambrakin sama dia. Masya Allah, Ducati, Harley. Kita mana Ducati baru dengar suaranya doang, naikin nggak pernah ya. Masya Allah, ini orang kaya banget ya. Anak-anak ya jamaah itu yang saya ajak, Ustaz, habis tahlil boleh berenang nggak? Berenang rumah siapa ya. Kata tuan rumah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa Ki, oh, berenang nggak usah gitu. Masya Allah, orangnya baik ya, orang muslim lagi, alhamdulillah muslim, jadi kita senang gitu. Ya waktu selamatan mantunya hamil ya, lagi 4 bulanan gitu, mantunya bule. Waduh, Masya Allah dah ya, dunia itu begitu tuh dunia ya. Tapi ntar orang kaya pertanyaannya banyak di akhirat. Bukannya enak jadi orang kaya, pertanyaannya banyak. Ini kalau barang-barang hasil bumi yang perlu penambangan ini gimana hukumnya? Hukmuhu yamliku malikul ard, yang bisa memiliki adalah pemilik tanah. Pemilik tanah sih maksudnya al-muhyi, yang menghidupkan tanah tersebut. Karena kan gini, sebenarnya dalam Islam itu kan semua tanah bumi ini kan punya Allah. Jadi siapa aja yang pertama kali nemu, menghidupkan di situ tanah, dibikin rumah, dibikin perumahan, yang punya dia jadinya ya. Begitupun barang tambang, misalnya dia lagi gali tiba-tiba nemu emas, akhirnya ditambang sama dia. Nah, yang mendapatkan emas itu dialah pemiliknya. Dia bisa memiliki kalau dia menemukan ya. Nah, kalau sudah tanah itu sudah dimiliki, orang lain nggak boleh udah ya. Misalnya saya udah pagerin di tanah, saya awalnya cuma bikin perkebunan atau persawahan, tiba-tiba pas lagi saya gali-gali bawahnya emas ya, maka yang orang lain nggak boleh tuh, itu udah punya saya itu. Kemarin kayak dulu beberapa tahun yang lalu sempat heboh di Jalan Bango itu tanah isinya batu akik. Itu bener gak sih? Bener ya? Oh itu, jadi main gali dikit doang akik. Masya Allah, batu-batu akik. Itu gimana Ustaz? Ya siapa yang dapetin duluan, kecuali tanah itu ada pemiliknya. Misalnya saya beli tanah di situ, nah punya tanah, nah ntar kan hukumnya ikut nih ya di sini. Man wajada fima ahyahu, barang siapa yang mendapatkan fima ahyahu, di tanah yang dia hidupkan, ma'dinan hasil bumi, malakahu, maka dia memilikinya. Li'annahu, karena sesungguhnya ya, barang hasil bumi tadi min ajza'il ard, termasuk bagian dari tanah. Waqad malakaha, dan dia sudah memilikinya bil ihya, dengan cara menghidupkan tanah tersebut ya. Baik, kemudian jadi kalau seandainya tanah itu ada pemiliknya, nggak boleh kita main ambil-ambil aja ya. Harus punya orang tanahnya, anak batu dia bawahnya batu bacan, kalimaya segala macam ada semua ya, punya dia udah ya, emang rezekinya dia. Dulu Habib Salim pernah Syekh Taha pernah cerita, ada orang
seorang petani atau tukang kebun gitu ya, lagi gali tanah, tiba-tiba dia beli tanah nih, ya, dia beli tanah sama seseorang, dijual tanah ini, ya, lalu digaraplah tanah itu. Ketika lagi menggarap tanah, dia mendapatkan satu kotak, ya, peti isinya koin emas, tuh, ya. Koin emas yang didapetin, dibuka penuh koin emas. Wah, ini sih harganya berlipat-lipat dari tanah yang dia beli, emas, ya, dinar. Nah, akhirnya ini uang koin ini, lihat nih jujurnya orang dulu ya, mungkin kita nggak mungkin begitu tuh, ya, jujurnya orang dibawa ke pemilik tanah yang dia beli tanah itu. Misalnya saya beli sama Pak Haji Nur Alim, Pak Haji, ini saya waktu lagi gali tanah ada ini, ada peti isinya koin emas, ini bukan punya saya, antum yang berhak ambil. Begitu coba tuh. Kalau kita kira-kira begitu nggak? Nggak bilang-bilang, kagak bakal cerita itu, yang bilang-bilang ya. Didatengin, ini punya bapak, bukan punya saya. Pak Haji Nur Alim ini, orang ini yang B ini, orangnya sama juga, waro juga. Kata dia, loh, kok jadi buat saya? Ya, saya nggak tahu-tahu ini, dan bapak kan sudah beli tanah saya, udah saya jual, berarti jual sama isi-isinya. Itu hak bapak. Masya Allah, nggak mau lagi, ya. Yang satu merasa nggak memiliki karena dia beli sama orang pertama, dipikir punya dia. Yang jual ini nggak merasa memiliki karena dipikir udah jual sama isi-isinya. Nah, kalau saya di posisi Pak Haji Nur Alim, oh iya, makasih, gitu. Kalau saya, nah, makasih, dikasih namanya. Ini enggak, yang satu nggak mau, satu nggak mau, saling berdebat. Enggak, bapak lebih berhak, ini punya bapak, tanah bapak pertama kan bapak yang punya. Enggak, saya udah jual semuanya, udah antum aja bawa, sampai segitunya. Orang model begini mustahil kayaknya zaman sekarang. Ya ada mungkin 1.100.000 kali model begini, ya. Akhirnya bingung, dibawa ke hakim. Pak Hakim, ini punya masalah. Masalah apa? Masalahnya ini saya beli tanah, begitu saya lagi garap, saya nemu koin emas. Saya balikin lah sama dia, karena kan dia pemilik tanahnya. Saya nggak mau, saya cuma beli tanah, saya nggak beli koin emas. Kata Pak Najli, enggak, Pak Hakim, saya nggak mau terima. Itu hak dia. Kenapa? Saya kan jual tanah, ya kalau ada isinya sama isi-isinya. Saya nggak mau, ntar ngambil hak orang. Waduh, Pak Hakim geleng-geleng. Jarang-jarang orang begini nih, nggak mau koin emas, ya. Akhirnya kata Pak Hakim, antum berdua punya anak nggak? Punya. Ente punya anak siapa? Pak Haji, saya laki. Ini Hafid perempuan. Ya udah pada gede, udah, dan nikahin aja dah, ya, nikahin anak ente, maharnya emas itu. Nah, gitu. Sampai segitunya tuh orang dulu tuh, waroknya begitu, ya. Kita jangan nemu koin emas satu peti, dompet orang aja, ya, diambil isinya, ya, yang dibalikin kartunya doang, kadang-kadang nggak dibalikin sama sekali. Pak, saya nemu dompet bapak nih pak, nggak ada duitnya pak, nggak ada, padahal udah diambil sama dia. Yang penting kan KTP balik pak sama ATM-nya, itu kita udah syukur banget tuh, ya. Tapi bohong, ngambil hak orang nggak boleh. Nah tadi pertanyaan itu tuh, gimana kalau mendapatkan duit, ya, di jalanan? Ini hukumnya ntar lukoto, ya. Lukoto itu barang temuan, ya, milik orang, ya, barang temuan di jalan milik orang. Nah ini hukumnya agak berat, ya. Kalau memang barangnya itu mutamawil, bernilai tinggi, ya, bukan barang sepele. Kalau barang remeh mah, nemu duit di jalanan 100 perak, ya, ini barang remeh namanya. Cuma kalau barang yang kira-kira orang duit segitu hilang kepikiran, itu namanya barang yang bernilai. Berapa kira-kira? Kan orang beda-beda. Orang umum nih, kehilangan duit 10.000 punya nggak? Pusing? Biasa aja, berarti nggak bernilai mahal. Cepet, gocap. Nah, mungkin bagi Soleh biasa aja Soleh, cuma bagi Bang Budi yang Gojek, angkat lagi puyeng. Biasa aja, saya aja dapat gocapnya lama banget dari pagi sampai sore, nah gitu. Berarti kan beda-beda nih, ya. Nah kalau sekiranya uang itu bernilai, ada nilai tinggi, ya, maka gimana hukumnya? Hukumnya itu kita wajib, ya, kalau memang kita amanah. Pertama gini, barang itu rusak apa enggak? Kalau barang itu barang rusak, seandainya Anda nemuin mie ayam, ada orang beli mie ayam ketinggalan, ya, jatuh atau ketinggalan, ente nemu mie ayam. Ini mie ayam ini, kalau sebenarnya kalau kita nemu barang yang awet, itu harus kita, kalau kita bisa amanah, ya, kita ambil, tapi belum dimiliki nih, dan wajib mengumumkan setahun. Ya, mengumumkan macam-macam, dengan cara pengeras suara bisa, dengan cara masang
apa namanya kertas, yang merasa kehilangan dompet hubungi nomor ini saya gitu, Hafid nomor sekian tuh. Terus setahun tuh gitu tuh, dan belum bisa dimiliki itu benda, kita pegang aja udah. Setelah setahun baru kita miliki dengan kalimat tamallaktu, saya miliki ini ya. Itu pun dengan catatan, kalau seandainya setelah kita miliki benda itu, kita boleh pakai, kita boleh jual, kita boleh segala macam manfaatin. Cuma kalau setelah berapapun lamanya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, datang orang, maaf Pak Hafid, dulu pernah tempel ini nggak pengumuman tahun 2018. Oh iya dompet hilang. Iya bener. Kenapa? Kayaknya dompet saya dah gitu misalnya, ada duitnya 5 juta. Oh dompetnya gimana modelnya, gini-gini. Oh bener semua nih. Ya Allah maaf ya, udah saya pakai buat cicilan motor misalnya ya. Gimana tuh hukumnya? Ganti, walaupun udah habis tuh. Kalau habis ganti ya, kalau masih ada bentuknya balikin ya. Jadi bukan milik secara mutlak ya, secara permanen, enggak permanen. Itu kalau bendanya awet. Tapi kalau bendanya enggak awet, nemu mie ayam. Kalau saya umumin setahun Ustaz, keburu basi gitu ya. Nemuin mie ayam diumumin setahun, ya jangan setahun sehari udah basi. Gimana itu? Boleh nggak saya makan? Boleh. Tapi tetap bikin pengumuman. Ya. Yang merasa kehilangan paket makanan, ya, jangan sebutin mie ayam, jangan. Sebutin sifat umum. Ya, yang kira-kira orang nggak bisa, semua orang bisa nebak. Ya kalau bikin pengumuman yang merasa kehilangan jam merek Rolex dengan nomor atau handphone, yang merasa kehilangan handphone Nokia atau handphone iPhone atau handphone Xiaomi ya, Redmi Note 9 Pro warna hijau, itu dikasih tahu semua namanya. Ente bilang aja yang merasa kehilangan handphone hubungi kami, udah gitu aja udah. Biar dia sendiri yang nerangin. Karena kalau kita terangin speknya, orang bakal mengakuin semua. Pak, saya Pak kehilangan handphonenya gimana? Kan dia udah sebutin handphonenya, Xiaomi hijau Redmi Note 9, ketahuan. Kalau bilang handphone Pak, benar ente yang kehilangan handphone? Iya, handphonenya apa? Handphone saya yang hilang Samsung. Bukan, pulang, bukan handphone ente, karena bukan Samsung. Datang lagi Ujang, saya Ustaz, mereka apa? Xiaomi. Benar Xiaomi nih. Jangan langsung kasih. Xiaomi warna apa? Warnanya, casingnya hitam Ustaz. Bener nih. Tipenya tipe 7. Enggak. Ada pulang, bukan ente gitu. Jadi jangan malah dikasih tahu Redmi Note 9 bukan. Warna biru. Ya iya digituin. Oh iya. Iya doang. Iya betul. Ya bego namanya ente. Ya, bahkan kalau kita nemu duit, ya, datang tuh orang yang merasa kehilangan uang, silakan hubungin saya, datang tuh orang. Tanya, Bapak kehilangan uang? Iya. Kan Bapak nemuin? Iya, saya nemuin. Duit apa? Tanya dulu. Rupiah apa bukan? Ya rupiah. Oke. Berapa jumlahnya? 5 juta misalnya. Benar. Pecahannya apa? 500, semua 10.000 Pak. Semua 100.000. Enggak. Udah belum. Udah ketahuan berarti salah tuh dia. Ya, enggak Pak. Enggak. 50.000. Berarti bohong udah tuh. Cuma menebak-nebak doang. Kalau pemiliknya pasti tahu. Saya kehilangan duit 5 juta Pak. Pecahannya 50.000. Udah bener nih. Ikatnya pakai apa? Tanya ikatnya. Karet apa? Yang dari bank itu, ya, karet. Salah. bukan karet nanti, ya, masih mulus dari bank itu, ada bendelnya tuh, ya, berarti bukannya dia. Gitu caranya, ya. Itu kalau benda awet. Cuma kalau benda rusak enggak. Tadi tuh mie ayam, nemu korma, ya, nemu kue, itu makan aja. Ya nggak ada yang punya, nggak ada yang punya nih, ya, misalnya nggak ada, ya udah, ente bikin pengumuman yang merasa kehilangan mie ayam hubungin saya. Tadi tanya, Pak, Bapak nemu mie ayam? Iya. Mana Pak? Udah saya makan. Ganti Pak. Mie ayam gimana? Plastiknya apa? Tanya plastiknya. Ya, bungkusnya pakai styrofoam apa pakai bungkus nasi minyak gitu ya. Atau mungkin ada mereknya misalnya, ya, mie ayam kumis. Bener kumis. Ya. Nah, jadi harus tanya benar-benar detail, ya. Ini hukum nemu duit, ya. Nggak harus duit, handphone, ya. Kadang saya waktu di tol mana ya, itu istirahat di masjid enak, dari Bandung nih, masjid enak. Terus di situ ada etalase barang-barang lost and found gitu ya, barang-barang yang pernah ketinggalan jamaah. Itu ada jam tangan, ada handphone, dijejer di etalase kaca gitu. Cuma cara begini nggak efektif ya. Akhirnya kan orang tinggal nunjuk doang. Pak, misalnya ketemu DKM, ini handphone ini punya saya kan, atau jam tangan ini punya saya, bukti punya Bapak apa? Nggak bisa.
Karena dia udah lihat di situ. Yang benar itu dibikin aja pengumuman. Yang merasa kehilangan handphone, jam tangan, kunci motor, hubungi kami DKM, itu benar. Nanti begitu dia datang, tanya, Bapak kehilangan apa? Kunci motor, motor apa? Hondanya Honda apa? Gantungannya bagaimana? Kalau sama persis kasih. Ya. Jangan orang baru datang, Pak, saya Pak yang kehilangan kunci motor. Ini ntar tahu bukan motor dia gimana? Ya, dia coba-coba, nah, dapat, dia pulang, datang lagi orang, Pak, kuncinya hilang Pak, saya Pak, tadi Bapak umumin. Lah, bukan tadi udah diambil. Nah, kan salah lagi jadinya. Ya, kita yang nemuin itu juga harus cerdas. Jangan blow on gitu ya. Polos banget gitu. Tiba-tiba orang bilang, punya saya Pak, main kasih-kasih aja, jangan. Ya. Itu amanah tuh. Kalau ente nggak memenuhi amanah, ente ganti ntar. Ganti ente. Ya. Main kasih-kasih aja, tahu-tahu datangnya pemilik yang benar, ya. Oh, maaf ya sudah kasih orang, ente ganti. Ya, kalau memang kita nggak bisa menanggung amanah itu, jangan diambil. Ngambil itu pakai tangan ya. Kalau misalnya kita ini ada duit nih, saya takut nih ngumumin setahun, repot amat nih ya, apa tanggung jawabnya. Jangan dipegang, cukup pakai kaki misalnya. Oh, banyak ini pakai kaki. Kalau kaki nggak megang, cuma kalau udah begini nih, klek. Nah, ini tanggung jawab ente nih. Ya. Ente hilang di duit, rusak di duit, ente ganti. Ya. Oh, saya taruh lagi, ente taruh lagi, tanggung jawab ente udah. Saya terlanjur megang, saya taruh lagi dah, biar tadi diambil sama Jani. Nggak bisa ente yang awal pertama tanggung jawab ente. Kalau emang nggak berani tanggung jawab, jangan pegang. Lihat aja gitu, apaan sih? Oh, duit ya, oh dompet nih, nah, gitu aja udah. Atau pakai kaki gitu. Ya, jangan begini, ada begini udah tanggung jawab dah. Paham kira-kira? Full? Ya. Baik. Kemudian babul wakaf, ini sedikit aja untuk permulaan. Ini wakaf babnya panjang nih sebenarnya, ya, karena memang pembahasannya cukup banyak, ya. Dan ini banyak orang yang nggak paham bagaimana status wakaf itu. Ya, ini ada 5 lembar tuh. Babul waqfi, bab tentang wakaf. Al aslu fihi qauluhu ta'ala la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-Imran ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra, tidak akan pernah kalian mendapatkan albirra, kebaikan, ya. Tidak akan sempurna kalian kebaikan kalian ini, kata Allah, hatta tunfiqu, sehingga kalian mau menginfakkan mimma, dari sesuatu, tuhibbun, yang kalian cintai. Masya Allah. Kalau ingin kebaikan yang sempurna, berani menginfakkan harta yang kita cintai. Ya. Dulu sahabat tuh begitu dengar ayat ini datang tuh, ya, memberi harta yang paling beliau cintai. Maka kita kalau sedekah, jangan dengan sesuatu yang kita udah nggak seneng. Ya. Kita udah nggak, misalnya kita punya buah-buahan. Ya. Jadi kalau Ustadz Kiai itu kan maulid banyak banget. Di sini belum habis, dapat lagi, belum dapat lagi. Nah, ini kadang jangan sampai kita ngasih orang buah yang udah pengen busuk, kita kasih, ya, kita aja nggak makan. Jadi kalau emang kita perasaan nggak bakal dimakan di rumah, kasih, masih bagus tuh, kasih. Yang sekiranya kita kalau dikasih orang mau makan itu, ini nggak, udah pengen jelek, ya, makanan udah pengen basi, udah basi deh, kasih orang, jangan, udah pengen basi kasih orang, kasih yang bagus, yang sekiranya ente dikasih makannya enak, ya. Nah, itu. Jadi di Al-Quran Allah mengatakan pada kita kalau ingin menginfak itu sesuatu yang kita cintai. Ya. Sahabat ada fa inna sahabi, sesungguhnya seorang sahabat Sayyidana Abu Talha, yaitu Abu Talha, lamma sami'a hadhil ayah, ketika mendengar ayat ini, raghiba fi waqfi biruha katanya. Beliau ingin mewakafkan, ya, ketika dengar ayat ini langsung ingin mewakafkan biruha. Biruha ini hadiqah masyhurah, yaitu taman yang terkenal saat itu, indah, ya, taman buah-buahan yang terkenal indah. Itu punyanya Abu Talha. Begitu dengar ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dia buru-buru datang ke Rasulullah mewakafkan kebunnya. Wa kanat ahabba amwalihi ilaih, dan kebun tersebut merupakan harta dia yang paling dia cintai. Kita dengar ayat ini gimana kira-kira? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah kalian akan mendapatkan kebaikan yang sempurna kecuali sampai kalian mau menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Bang Ujang, harta yang paling dicintai apa? Nah, kalau motor, infakkan tuh motor.
Tetapi apa? Serena tuh belum lunas lagi ya. Nah, gimana itu ya? Kita jauh sama sahabat begitu dengar perintah Allah langsung buru-buru. Kita ya sayang sayang habis namanya kita nih. Beda tuh ya. Soalnya yang ngedidik beda. Didikannya Rasulullah SAW. Guru pengaruh hadirin. Guru pengaruh. Kalau guru ngajarinnya bener, murid bener. Ya. Makanya sahabat kenapa bisa begitu? Rela berkorban buat agama. Ya, yang ngedidik siapa? Ya Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita yang ngedidik gurunya aja masih demen dunia. Ya, gurunya masih pelit, ya muridnya pelit juga jadinya. Ya. Ustadznya cuma nyuruh sedekah, ustadznya nggak pernah sedekah. Ya, nyuruh nyumbang, ustadznya nggak pernah nyumbang. Ya murid mikir-mikir juga, guru gua aja pelit juga. Kecuali gurunya orang susah. Ya, dia cuma bisa mengarahkan, ya, memotivasi, tapi dia nggak mampu karena dia susah. Itu wajar. Ini enggak, muridnya kaya, gurunya kaya. Begitu maulid atau acara apa nyuruh sedekah, dia kagak nyumbang dia. Murid pikir-pikir lah, guru gua ngomong doang, ngerjain kagak. Ini lihat para sahabat. Kenapa begitu berani begini? Karena gurunya Rasulullah. Rasulullah dapat kiriman barang macam-macam dari Raja Persia. Ya. Itu Nabi begitu dapat kiriman barang, emas, makanan, pakaian, semua perlengkapan rumah tangga. Gak ada satupun yang dibawa pulang ke rumah. Dia lagi ngumpul sama sahabat begini nih, kurang banyak nih sahabat, kata Nabi. Yang lain mana? Sahabat-sahabat kita, ada yang di rumah, ada yang di pasar, panggil semua. Ya. Lalu sahabat yang ngumpul semua itu, jamaah beliau itu dikasihin atu-atu tuh hadiah dari raja buat Rasulullah. Ya, dikasihin atu-atu sampai semua pulang bahagia, bawa hadiah dari Rasulullah SAW. Ya, sampai yang utusan Raja Persia itu bengong. Ini Rasulullah begini, Muhammad ini, ya. Pulang ke rumah sifrul yadain, nggak bawa apa-apa katanya dalam hadis. Sampai nyampe rumah nanya Aisyah, punya apa kita buat makan? Kata Aisyah, nggak ada apa-apa, cuma air doang Rasulullah. Ya udah saya puasa. Gitu. Bayangin hadirin, orang apa itu? Malaikat kalah kali modelnya. Orang apa ini kayak model begitu? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, dermawannya begitu. Ustaz Hafid dapat kiriman MM-an, bawa pulang, libur dulu bentar ya, mau pulang. Yang bilang jamaah nih, tawan repot ini. Nabi, masya Allah, dibagiin hadirin. Masya Allah ya. Karena gurunya begitu ya, muridnya begitu ntar. Maka gak heran sahabat bisa seperti itu, beraninya ya, infak, jihad, ya, berdakwah sampai ya meninggalkan keluarga, menghabiskan hartanya. Kenapa? Gurunya begitu. Maka cari guru yang bisa membawa kita ya mendapatkan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang dicontohkan membekas. Iya. Nah, makanya kata para ulama Arab itu dikatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ya, tingkah laku itu lebih fasih, lebih mengena dibandingkan ucapan. Ya. Kadang banyak ulama mungkin naudzubillah termasuk saya juga ngomong doang itu. Ayo kita tahajud, ayo kita baca Quran, ayo diajar terangin. Dianya nggak pernah tahajud, dianya nggak pernah baca Quran, dianya nggak pernah sedekah, dia nggak pernah sholat sunnah. Ya begitu hasil ntar. Ya. Tapi kalau kita lihat waktu saya di Hadramaut gitu ya, itu Habib Salim kita lihat sendiri, habis maghrib sampai isya, awabindo bawakat nggak pernah tinggal. Udah pakai kursi roda mas sholat. Dan sholatnya bukan sebentar, lama sholatnya. Kita sambil ngaji mengatin Habib Salim, ya Allah. Witirnya 11 nggak pernah tinggal. Senin Kemisnya, sedekahnya kalau dapat duit, kalau pengen Ramadan itu, Habib Salim bawa duit gepuk-gepukan gitu. Orang-orang yang pulang ngaji bagi-bagiin. Masya Allah. Sampai ke Indonesia Habib Salim itu, ya, kita alumni yang di Jakarta nih, Jabodetabek, suruh ngumpul di Sembari sampai di rumah Abah. Itu alumni yang datang dibagiin duit. Harusnya kita sama guru kita kasih duit di sini ya. Guru kita kasih. Ini guru ngasih muridnya. Mutazawwij ente, udah nikah belum? Mutazawwij $200. Ente, aduh belum nikah $100. Itu yang udah nikah 200. Lah mati, untung udah nikah 200. Yang masih jomblo $100. $100 Satu orang yang udah nikah dapat 3 juta. Bayangin berapa santri itu? Masya Allah, Habib Salim segepok. Habis ambil lagi. Ya Allah.
Itu dengar cerita dari Abah, Habib Salim dibagi duit sama muhibbin, orang-orang cinta sama Habib Salim, bagi duit sekoper, itu dibagi-bagi Habib Salim. Persis seperti akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat tuh orang soleh begitu, orang alim dan amil soleh begitu. Kita ya Allah masih hubud dunia. Kita semua masih suka bumi, ya. Hubud dunia, cinta dunia, ya. Jadi susah mengharapkan ya jadi orang benar kalau gurunya aja begitu. Makanya ya guru itu kan digugu dan ditiru. Itu guru, tuan guru ya. Jadi orang gak cuma dengan kata-katanya doang, tingkah lakunya, perbuatannya itu yang paling mengena itu. Pinter ngomong, pinter nasihat, pinter ngingetin orang, cuma kelakuannya kagak bener. Siapa yang mau ngikutin? Sampai ada omongan begini nih, ada orang ustadz kiai yang cuma pinter ngomong doang. Begitu lagi ceramah, dia ngomong doang pinter, lakuin kagak, gituin tuh gurunya. Ada guru digituin, ya. Sampai ada ngaji sama si fulan, enggak sama antum aja, kenapa? Ya saya lihat kagak bener lakuannya, gitu. Sampai segitunya. Padahal guru orang alim, ya bisa, karena tingkah laku itu penting. Orang dikatakan alim itu yang benar bagaimana? Kalau dia mengamalkan ilmunya, dia pintar, dia amalin. Nah itu baru alim amil. Ini yang kita harapin punya guru model begitu tuh, ya. Belajar dari orang soleh, akhlaknya beliau belajarin, ya. Yang terakhir wa khabar Muslim, dan khabar Muslim idza mata ibnu Adam. Ini sering kita dengar nih. Apabila meninggal dunia seorang anak Adam, itu manusia, in qata'a amaluh, maka terputuslah amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Ini dalam riwayat ini ya, di riwayat lain ada lagi banyak yang bisa kita lakukan setelah yang kita bawa pahalanya setelah meninggal dunia. Ya, yang 3 disebutin di sini. Shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Ya. Nah, sedekah jariyah ini kata para ulama, dia sampai akhir hadis, qala ulama as-shadaqatu jariyah hiyal waqfu, yaitu wakaf. Ya. Ada yang menafsirkan sedekah jariyah itu wakaf. Ya, jadi kita biasain kalau ada rezeki punya jariyah. Gitu ya. Jariyah itu sesuatu sedekah yang pahalanya bisa ngalir terus walaupun kita sudah meninggal dunia. Ya, misal kita punya sebidang tanah, kita bangun masjid. Ya. Atau tanahnya doang lah, kita nggak punya duit buat bangun masjid, tanahnya dari kita, yang bangun siapa? Itu jariyah itu. Selama itu tempat dipakai buat ibadah. Bangun pesantren pakai buat ngaji, bangun majelis taklim pakai buat pengajian, itu selama dipakai pahala ngalir terus. Makanya termasuk kalau saya boleh minta sama Allah, cita-cita saya pengen punya masjid, punya tanah, saya bangun masjid. Saya pengen kayak kakek saya gitu, punya tanah, punya masjid gitu. Haji Sanib ini 1, An-Nur 2, Tamu Sawah 3. Ini katanya sebagian Nur Huda, ada sebagian tanah babak juga. Wallahu alam benar apa enggak. Ala kulli hal, contoh dari orang tua kita dulu, engkong kita punya tanah kagak pelit buat ibadah. Dia paham mau dibawa ke akhirat. Ini dari saya bayi, mungkin dari sebelum saya bayi dipakai sholat. Ya, dulu kita sholat masih belum masjid dulu, langgar dulu. Ya, mau sholat dulu nggak ada, mau sholat dulu langgar. Jadi sholat boleh dilanggar, boleh nggak sholat dilanggar? Boleh, nggak apa-apa ya. Sholat dilanggar nggak apa, ya. Di masjid boleh, dilanggar boleh, ya. Dulu kita sholat dilanggar, terus dipakai jariyah. Tanahnya dipakai buat madrasah, ngalir terus pahala. Ini investasi yang benar tuh begitu. Memang kelihatannya di dunia habis hartanya kelihatannya, tapi di akhirat ntar baru tuh kelihatan tuh, dikirimin terus ngalir. Karena Bapak Haji Sanib nih, kita sholat dia dapat, kita ngaji dia dapat. Pengen saya begitu tuh, saya pengen punya tanah, punya harta, bikin masjid, bikin pesantren, ya. Ya kalau udah ada pesantren, ada masjid, bikin ruko. Biar kehidupan masjid ada dari ruko, kayak di Yaman gitu. Masjid itu punya usaha. Masjid, orang wakafin masjid sekalian sama ruko. Hasil ruko itu dikontrakin buat masjid. Jadi masjid kagak punya kotak trombol di sana tuh, nggak ada trombol. Karena udah punya penghasilan, punya kebun korma tuh masjid. Ya, tuh begitu. Nah, kalau punya masjid, pesantren, punya usaha. Jadi kalau kita mau bikin maulid, nggak perlu pakai apa tuh proposal. Ya, tinggal ketok pintu ke ruko aja. Dak, bayar. Ya, udah habis nih. Buat apaan, Ustaz? Mau bikin maulid. Ya, jadi tenang aja dah. Ya, nggak usah banyak-banyak lah ya, 20 ruko lah kurang lebih gitu ya. Nah, udah enak lah tuh. Ya, belakang kita bikin kolam renang. Buat jamaah habis ngaji berenang dah. Bikin futsal. Masyaallah. Ya, bikin itu enak tuh gitu. Ya,
Kalau dunia kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bawa buat akhirat, itu dunia akhirat untung. Dunia akhirat untung. Cuma kalau dunia dikasih sama Allah, ya buat foya-foya doang, buat pribadi doang. Buat senang-senang doang, nggak pernah jariah, nggak pernah santunan, nggak pernah tadi akhirat capek itu, nyiksa kita itu. Ya. Jadi yang pengen minta harta sama Allah, minta dunia sama Allah, ya begitu Allah kasih, ingat, salurin, bawa ke akhirat. Ya, bawa ke akhirat. Nah ini, itu sedekahun jariyah. Jadi sedekahun jariyah au ilmin yuntafa'u bih, ya, ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Nah, para guru-guru itu masya Allah luar biasa ilmunya, manfaat. Yang tadinya orang nggak bisa sholat jadi sholatnya bener, nggak bisa wudhu jadi wudhunya bener. Kita bisa nggak Ustadz jadi punya ilmu yang manfaat? Bisa. Kepada siapa? Saya bukan Ustadz, saya bukan kiai, anak kita tuh, anak kita, istri kita kalau sholatnya belum bener, ajarin. Setiap dia sholat kita dapat pahala karena belajar sholat dari kita. Bacaannya perhatiin, tes, cek bacaannya benar apa enggak. Kalau nggak benar, ajarin sampai benar. Setiap dia sholat kita dapat pahala. Makanya kata Sayyid Muhammad, termasuk orang tua yang bodoh yang membiarkan anaknya bisa baca Fatihah bukan dari dia, dari guru ngaji. Bodoh no orang tua tuh. Kenapa bodoh? Karena dia tiap hari pasti sholat ntar minimal 17 rakaat, belum yang sunnah. Setiap baca Fatihah ngalir pahala buat gurunya. Siapa gurunya? Guru ngaji, bukan bapaknya. Rugi itu orang tua begitu. Bodoh kata Sayyid Muhammad. Pahala ngalir terus yang dapat orang lain, anak-anak kita. Maka kalau bisa tuh anak kita yang didik. Ya. Yang belum punya ilmu agama ya udah ngaji dah. Ya, kadang yang punya ilmu agama aja waktunya nggak kesempet. Saya kadang suka ngerenas sama diri saya sendiri, ya Allah, saya ngajar kemana-mana, anak saya nggak perhatiin pengajiannya, gitu ya. Kadang bingung tuh, ya. Dan memang kadang ngajar anak lebih berat dibanding ngajak orang lain. Bener, ngajak anak orang, ngajar anak orang lebih bisa sabar gitu. Cuma anak sendiri, kayak kesal banget, nggak bisa itu, kita kesal tuh. Tapi itulah ladang pahala kita, ilmu yang bisa manfaat. Yang terakhir, ya, awaladin sholihin yad'ulah, punya anak soleh, ya, walaupun namanya bukan soleh, ya, yang rajin mendoain. Apa arti anak soleh di sini? Anak soleh di sini bukan arti soleh sebenarnya. Soleh itu kan, ya, orang yang bisa memberikan haknya Allah dan haknya para makhluk, itu orang soleh namanya, ya. Al-qaim bihuquqillah wal qaim bihuquqi ibadillah, itu orang soleh sebenarnya, orang yang bisa memberikan haknya Allah dan haknya orang-orang dan haknya hamba-hamba Allah. Ini berat, sama ya Allah ibadahnya benar, nggak maksiat, sama orang lain nggak pernah nyakitin, ya berat dah, ya. Ini orang soleh sebenarnya tuh. Tapi soleh di sini kata para ulama, kalau dikatakan waladin soleh harus yang seperti ini, susah, kita nggak ada yang soleh. Jadi siapa walad soleh? Kata para ulama minimal ya wahwa muslim, itu walad soleh, anak yang beragama Islam, yang mau doain orang tua. Nah kita kalau pengen mau punya anak doain kita dulu doain orang tua. Biasain tuh doain orang tua. Kalau perlu anak dengar begitu kita doa, habis sholat kencengin suara, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Doain orang tua. Jasa orang tua nggak bisa kita balas, ya. Biar kata orang tua begitu kita gede nyakitin kita, nggak bisa kita balas jasanya, ya. Dulu pernah Habib Hasan pesan begitu, ati walidak wa in zalamak, taat sama orang tua walaupun nyakitin kamu, walaupun zalimin kamu, taat sama orang tua. Waduh, berat itu, ya. Abah pesan gitu, ati walidak wa in zalamak, ya. Taat sama orang tua, sama bapak sama ibu, walaupun orang tua kita nyakitin kita. Ada nggak orang tua nyakitin? Ada juga. Umumnya orang tua nggak nyakitin, cuma ada juga orang tua nyakitin. Ada, hadirin, di kehidupan nyata ada orang tua nyakitin, ya. Terus kalau punya orang tua begini marah sama dia, jangan, udah diam aja, diam aja, doain aja udah, ya. Walaupun dia zalimin kita, diam aja. Nah kita kenapa begitu? Kita ada di dunia gara-gara dia. Kalau nggak ada dia nggak ada kita, gitu. Jadi nggak bisa kita balas jasa orang tua, ya. Gue selama orang tua nggak nyuruh kita maksiat, ya udah kita iya aja udah, ya. Tapi kalau orang tua udah nyuruh maksiat, jangan, nggak bisa, nggak boleh kita ikut. La ta'ata fi makhluk, apa? Li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh taat sama makhluk dalam masalah maksiat sama Allah, nggak bisa. Nih, ya. Jadi anak doain orang tua. Kita kalau ada waktu ziarah kubur orang tua, kenalin aja anak-anak kita tuh. Kadang kita sibuk dengan aktivitas kita sendiri. Saya juga sama kadang nggak pernah ngenalin anak ke majelis, nggak pernah ngenalin anak sama para habaib sama kiai. Yang kenal kita doang, yang asyik kita doang. Anak sama istri terlantar, kadang ditinggal berhari-hari, berminggu-minggu, dia dakwah dia segala macam, anaknya belum kepikiran.
Nah, ini kita salah nih, ya. Jangan sampai kita ya nggak ngerti apa, kita pintar agama tapi anak istri kita nggak ngerti apa-apa. Ini tugas khususnya, saya omongan buat saya pribadi khususnya, ya, buat antum dan antum benar-benar juga sama, ya, bisa jadi pelajaran buat kita bahwasanya ayo, ini ladang amal kita, keluarga kita tuh, istri kita yang tadinya nggak mau pakai jilbab, yang tadinya buka aurat, begitu kita nasihatin dia berubah, itu ladang amal itu. Anak kita yang tadinya nggak tahu apa-apa, kita ajarin Fatihah, kita ajarin sholat, kita ajarin wudhu, terus dia ibadah, itu ladang amal kita itu. Ayo, jangan sampai kita sia-siain kesempatan yang Allah berikan, ya. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan, ya. Kita nggak tahu berapa hari, berapa bulan, berapa minggu, berapa tahun kita masih hidup di dunia. Ayo, manfaatin benar-benar, ya. Jangan sampai kita meninggal dunia, kita tinggalin anak istri kita lemah dalam akidah, lemah dalam ilmu agama, lemah dalam hal segala macam lah. Kalau ekonomi mereka bisa nyari, cuma kalau akidahnya lemah, ilmu agamanya lemah, ya Allah, kita tinggal nyesel doang di alam kubur ntar. Anak kita nggak bisa apa-apa. Ayo manfaatin, ya, kesempatan kita ini biar kita bisa nanti pulang menghadap Allah tersenyum. Nih Allah, saya pulang, anak-anak saya udah ibadah, udah rajin, ya, udah pada bisa ngerti agama, jamaah udah pada tahu, gitu tuh harapannya, ya. Jadi mudah-mudahan Allah kasih kita taufik hidayah, bisa ya memaksimalkan kehidupan yang Allah berikan kepada kita untuk berbuat kebaikan sepanjang hidup kita, khususnya buat orang-orang terdekat, keluarga, kerabat, teman-teman baru keluar, sehingga kita terjaga dari api neraka. Kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita dulu sama keluarga, habis itu baru orang lain. Mudah-mudahan ada faedahnya. Nanti pembahasan berikutnya ta'riful waqaf, definisi wakaf itu apa, insyaallah di kajian kita berikutnya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Facebook apa? Maaf jika adanya jamur yang tumbuh di kebun orang, kebun di daerah saya tanpa pagar, dan jamur ini kan tumbuh secara alami tanpa pagar. Baik, kalau ada kebun di kebun itu tumbuh jamur kebun itu punya orang, ya, tapi jamurnya jamur liar, tumbuh dengan sendirinya. Nah, itu bagaimana hukum Ustaz? Boleh nggak saya ambil? Kalau seandainya tadi sama jawabannya sebenarnya. Kalau seandainya adat di kampung situ, kalau orang ambil jamur di kebun dan jamur liar, orang situ nggak masalah, ya nggak masalah sebenarnya, boleh saja. Apalagi misal kebunnya tidak dipagar, ya, umum orang lewat, itu boleh saja. Cuma kalau seandainya dipagar, dalam pagar, kemudian orang situ memang umumnya nggak boleh ngambil sembarangan punya orang, berarti nggak boleh, gitu ya. Jadi tergantung kondisinya, tiap wilayah beda-beda, karena dikatakan idza jaratil ada bil musamahah, kalau memang kebiasaan orang tersebut memaafkan hal tersebut. Jadi kalau memang hal sepele bagi orang-orang situ, ya boleh kita ambil. Cuma kalau nggak dimaafkan, nggak boleh kita ambil. Tapi kalau kita ragu dia maafin apa enggak, atau saya nggak tahu adat di situ gimana, lebih baik kita tinggalin, gitu, ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Baik. Nah, sekarang saya punya masalah di level saya. Ini saya berada di masjid. Kadang di masjid itu kan ada barang-barang yang mungkin diperbolehkan dipakai untuk umum. Ya. Tapi kadang kalau untuk dipakai untuk pribadi gimana? Baik. Nah, itu statusnya apa? Status barang ini milik siapa sih, gitu kan? Nah, terus yang kedua, kalau memang iya ada yang membutuhkan, kita harus minta izin ke siapa? Baik. Barang-barang punya masjid misalnya, ya kan, dia yang Bang Ujang alamin merebut nih, problematika merebut barang-barang milik masjid itu punya siapa, ya. Kalau memang barang-barang itu dibeli atau diadakan untuk keperluan masjid, kemakmuran masjid, berarti itu barang punya masjid, ya. Siapa yang punya? Masjid. Jadi kalau dipakai untuk selain kepentingan masjid nggak boleh. Hatta karpet nih, karpet orang wakaf buat masjid nih, dipakai dipinjamnya buat arisan di rumah, nggak boleh. Ilah sama tangga, nggak boleh yang punya masjid, ya, nggak boleh, karena bukan untuk kepentingan masjid, karena diwakafin, ya. Beda pertanyaan, kalau seandainya kalau seandainya boleh gimana? Pertama, kalau sudah diwakafkan nggak boleh, kecuali misalnya kita karpet udah baru lagi nih, karpet lama digulung, ya, karpet lama digulung. Ini gimana Ustaz? Daripada rusak, boleh nggak saya oper ke masjid lain atau musolah lain? Ya, sebagian ulama mengatakan
Kalau diopernya ke masjid masih boleh. Ntar kita bahas di sini nih di masalah wakaf. Ya, dipakai buat ibadah masih boleh. Ya, ada yang mengatakan nggak boleh karena itu punya masjid kita, punya masjid Nurul Yakin misalnya, bukan untuk masjid lain. Orang wakafnya kan orang beda-beda wakaf itu. Saya maunya Nurul Yakin, saya nyaman di sini, kalau masjid lain saya nggak nyaman gitu. Jadi ada yang mengatakan nggak boleh. Tapi kalau dibiarin saya rusak tar. Ya, apa boleh kita jual? Kata para ulama, kalau barang wakaf mau dijual karena takut rusak, dibanding rusak, kita jual, ya. Hasil penjualan itu balikin lagi ke masjid. Beliin lagi barang yang bisa diwakafkan lagi. Gitu. Ya. Jadi nggak sembarang kalau masalah wakaf itu. Gitu. Kalau dipinjam atau misalkan yang bukan barang yang kayak ini, misalkan misalkan sesuatu yang bisa dipinjam, itu izinnya ke siapa? Nah, kalau seandainya ada orang bukan mewakafan, menghibahkan saja. Beda ya, wakaf itu tergantung sifatnya ya. Kalau hibah itu sebenarnya mengatakan saya hibahkan buat masjid, maksudnya ya dipakai buat keperluan masjid, cuma nggak bahasa bukan wakaf. Ya, ini ada yang mengatakan boleh dipinjam untuk keperluan, itu sama siapa mintanya? Ya otomatis sama yang berwenang di situ. Misalnya nazirnya, siapa nazir? Ya kalau di sini udah yakin bapak, ngomong sama bapak, gitu. Ya, jadi kalau itu pun kalau barang hibah bukan barang wakaf. Gitu ya, jadi dibedakan sikotnya itu ntar. Ente mau ngasih ini hibah atau wakaf? Gitu. Kalau wakaf lebih berat ntar. Kita bahas ntar wakaf di sini, panjang lebar sini, kurang lebih. Misalkan nih, maksudnya ada teh atau susu deh. Iya. Pastikan yang memberikan DKM atau sumbangan dari jamaah. Pastikan nasinya banyak. Kalau latte, kadang pernah bagi dong, kan banyak. Tanya misalkan saya, wah, kok nggak bisa ngizin ini gitu kan? Nanti kan dia kalau minta sama siapa? Nah, pertama tanyanya, bolehkah ini barang ini dipakai untuk pribadi? Atau kalau memang misalkan dia miskin atau memerlukan ya, nah itu dia minta izin dengan siapa? Ya, artinya kalau barang yang hibah kayak teh, gula itu kan dibeli untuk kemakmuran masjid, untuk kepentingan masjid. Kalau misalnya yang minta ini jamaah masjid dan dia membutuhkan, ya kalau itu barang-barang hibah bukan barang wakaf, kan wakaf nggak mungkin yang habis. Kalau teh kan bisa habis segala macam. Itu kalau bisa diminta sama siapa? Sama nazir. Minta sama nazir, bilang sama bapak, boleh nggak nih? Oke, ada orang susah minta teh, kalau kasih. Itu. Sekali lagi. Saya, taruhlah misalkan saya, teh ini kan dipakai kan untuk umum ya. Kalau pengajian dibikin. Ya. Kalau pengajian kan berarti kan Nggak dibikin. saya misalkan dari jauh, taruhlah dari luar kan, biasa kan banyak kan main ke masjid atau datang ke masjid sholat itu kan nggak ada pengajian, tapi begitu saya sholat, saya bikin nih tehnya. Apakah ini halal? Artinya gini, itu kan nggak spesifik harus untuk pengajian, nggak, artinya untuk jamaah masjid. Ya, mau yang sholat kayak kan orang haus, makanya disiapin di situ tuh ada teh, ada kopi segala macam di sana. Nah, kalau seandainya termasuk jamaah masjid, memang untuk orang-orang yang biasa sholat di sini, ya, atau orang suka biasa ngaji di sini, tamu, ya kan dia nggak pernah sholat sini juga, tamu tapi tamu ke masjidnya, itu boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya, nggak masalah, boleh aja. Depan kan kita memang menyediakan kan, silakan. Tapi maaf nih, kalau ada barang itu ada disimpan di suatu tempat, dapur lah. Dapur. Saya dengan sengaja datang terus mau bikin teh itu, gimana tata hukum? Ya, diminum Bang Ujang. Taruhlah saya. Iya, artinya kan maunya jamaah. Itu kan memang buat apa? Fungsinya itu buat jamaah. Antum termasuk jamaah ya nggak masalah. Nggak masalah. Itu cuma tadi yang jadi masalah ada orang bukan jamaah minta. Dibawa keluar masjid diminta gitu. Ini buat di rumah saya. Nah, ini jadi masalah. Itu, ya. Jelas ya kalau jamaah mah ya nggak masalah, boleh-boleh aja. Iya, memang penggunaannya buat di masjid. Penggunaannya buat di masjid. Sama seperti air saja, air sumur masjid itu kalau sudah diwakafin nggak boleh dipakai buat orang lain. Makanya saya waktu itu sempat nanya itu air dari mana itu? Air isi ulang itu kan? Kalau misalnya dari rumah Bapak Haji Sanip, nggak masalah, berarti punya keluarga, itu nggak masalah. Cuma kalau ada sumur, memang waktu bikin sumur niati wakaf buat masjid, nggak boleh itu. Dipakai buat minum, buat makan orang di luar masjid, nggak boleh. Jadi wakaf itu lebih berat hukumnya, ya, wakaf itu berat. Jadi nggak bisa sembarangan wakaf itu, harus berhati-hati. Nah, ini orang-orang yang harusnya orang-orang yang berkecimpung di DKM masjid musola harus paham tuh wakaf itu gimana. Jadi nggak sembarangan main pakai aja. Ini masjid bapak gua, iya masjid bapak gua tuh wakaf orang,
Biar kata Bapak juga. Kadang maaf ada sebagian yang nggak di sini nggak di mana ya. Kalau masjid keluarga tuh, kadang masih tuh sampai beberapa DKM cerita sama saya kalau saya khutbah itu, keluarga itu masih merasa uang Jumatan, tromol Jumat itu punya keluarga. Ada yang begitu. Jadi uang Jumat itu dibawa pulang ke rumah, gitu dibawa pulang. Ya kan masjid bapak gua, emang bapak gua ini bikin usaha, masjid kan bukan usaha. Orang nyumbang buat masjid, buat kemakmuran masjid, ya manfaatin bos masjid. Lu gua nggak dapat apa-apa, emang nggak dapat apa-apa. Emang kalau wakaf ini dapat duit kita kagak. Wakaf itu menyerahkan harta kita buat Allah. Masa nyari keuntungan? Kakek kita aja nggak nyari keuntungan, kita cucu-cucu nyari keuntungan. Ya, jangan nyari keuntungan. Ya, jadi udah lepasin aja. Ya, Ustaz, jadi kalau DKM itu boleh nggak digaji? Boleh. Saya bilang nggak boleh. Boleh. Sesuai standar aja, jangan berlebih-lebihan. Ya, dan disesuaikan sama keuangan masjid. Ya jarang, kecuali memang dia mau ikhlas lillahi ta'ala ya. Saya jadi ketua, saya jadi bendara, terus saya nggak usah digaji, itu silahkan aja, alhamdulillah. Cuma kalau saya kalau fokus di masjid, saya nggak bisa kerja dong. Terus saya nyanafo gimana? Berarti dia perlu gaji, nggak apa-apa gaji. Ya misal Bang Ujang, Bang Somad, kan fokus dari pagi, makanya dari sebelum subuh dari sini sampai bersihin segala macam. Kan kalau begitu orang yang lain bisa kerja, bisa nyari, nanti jadi nggak bisa. Berhak digaji, gaji. Merbot digaji, gaji. Jangan merbot. Imam digaji, iya boleh. Muadzin digaji boleh. Di Mekah, Madinah, di Saudi, di Emirat, imam tuh dimuliakan, gajinya gede, ya gede, ya. Tapi pilihan imamnya tuh nggak sembarangan, gitu. Jadi boleh, ya, manfaatin keuangan masjid itu benar-benar untuk kemakmuran masjid, benda-benda di masjid untuk kemakmuran masjid, ya. Jadi orang yang wakafin, yang berjariah ngerasain pahalanya terus. Ya, jangan kita khianah, dikasih amanah malah khianah, malah jadi keuntungan di masjid, masjid dari keuntungan, jangan. Ya, kita nyari keuntungan bukan sinter di akhirat. Saya dulu sempat ada ngomong gini, buat orang lain, buat saya pribadi, ada orang ngomong sama saya begini, sampai omongan, ya kalau emang cucunya Baji Sanip ngajar nggak usah dibayar. Saya bilang nggak apa-apa. Saya bilang kalau tuh orang ngomong lagi, saya bilang nggak apa-apa. Saya pernah nggak keluar dari mulut saya sekalipun minta bayar sama Pak pengurus sama DKM? Saya diminta ngajar, saya ngajar. Pulang di amplopin saya ambil. Enggak, ya udah nggak apa-apa. Nggak pernah saya minta. Nahnu la natlub wala narud. Tariqah guru-guru kami nggak minta dan kami nggak nolak. Disuruh ngajar aja. Pulang dikasih oleh-oleh, ya, alhamdulillah, rezeki namanya. Ya, jangan sampai pulang nggak dikasih oleh-oleh, besok gua ngajar lagi dah. Ya jangan. Tuh, itu didikan guru kami itu begitu. Ya, jadi nggak apa-apa. Ya kalau mau ini masjidnya kakeknya, masa minta dibayar? Iya nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa. Ya, tapi kenyataannya jamaah tetap aja ngasih. Alhamdulillah rezeki. Ya, jadi yang penting itu jangan sampai kita di masjid itu malah nyari keuntungan di masjid. Dari tromol lah, diambil tromol. Aduh, jangan, auzubillah, ngeri itu, duit orang banyak ya Allah. Gimana bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di dunia mungkin bisa lolos, di akhirat gimana itu? Berat hadirin. Duit satu orang aja berat, gimana duit orang jamaah semuanya? Ngeri kita. Amanah, jadi orang amanah. Ya. Jangan ambil. Kalau seandainya memang perlu bil ma'ruf, ya sewajarnya aja. Ya, saya nggak bisa kerja nih Ustaz kalau saya fokus di masjid, ya bolehlah digaji sewajarnya, gitu. Ya, jelas kira-kira? Ada lagi? Kemudian Jadi dia punya dua saudara, dia udah meninggal. Jadi kakaknya ini nggak punya anak. Dia punya ninggalin satu bidang tanah sama rumah. Nah sementara ini adiknya ini masih kontrak, anaknya banyak. Kan nikah lagi sama orang Belanda, rumahnya itu jangan bungkus. Nah adiknya ini nempatin jadi ini. Baik. 20 tahun. Baik. Nah sampai akhirnya jadi merasa miliki. Nah itu dulu gimana dia? Dia sempat nanya, saya nggak bisa jawab. Baik. Sepupu antum ya. Misalnya saya sepupu antum nih. Saya punya istri, dan punya sebidang tanah. Tapi saya nggak punya anak. Ya. Saudara saya Pepen, laki-laki. Dia punya istri, punya anak, susah hidupnya. Ya. Lalu pertanyaannya, begitu saya meninggal dunia, ya, lalu istri saya nikah lagi, ya, dengan orang yang mapan, bahkan rumahnya ditinggal bahkan, ya, dari suaminya, ditempatilah rumah saya sampai pen dan anak-anaknya 20-an tahun, bahkan merasa itu punya dia. Gimana statusnya? Ini hukum faraid, ini dibahas ini di belakang sebenarnya, ya. Kalau ada orang meninggal dunia, ahli warisnya siapa? Yang pertama ahli warisnya orang tuanya. Ada nggak orang tuanya? Dua-duanya meninggal. Oke, berarti nggak termasuk ahli waris. Yang kedua istrinya,
Istri itu kalau suami meninggal nggak punya anak, maka istri dapat 1/4 dari hartanya. 1/4. Ya kalau tanah 1000 dia dapat 250 meter. Udah itu doang, nggak lebih. Ya. Sisanya gimana Ustadz? Sisanya ntar lari kemana? Ke asobah atau ke saudara-saudaranya. Dia punya saudara berapa? Berdua bersaudara, laki. Udah. Ya udah, benar berarti itu. Ya, dia nempatin rumah itu udah benar, tapi ada kesalahannya. Kesalahannya ada hak istrinya almarhum 1/4. Kasih tuh. Misalnya tanahnya 1000, jangan dia kasih 1000-nya, yang 7,5-nya karena dia saudara laki-laki satu doang, dia doang, maka dia asobah sisanya udah ambil 1/4 dari hak istrinya tuh, kasih ke istrinya, mantan istrinya, ya, janda tadi, lalu 3/4-nya dimiliki oleh saudara laki-lakinya. Atau udah nikah lagi, nggak ngaruh, mau nikah lagi, nggak nikah lagi, pokoknya itu hak dia 1/4. Harus dikasih, ya, dipanggil, Bu, ini kita bahas nih Pak Rohid, Ibu dapat 1/4, ini tanah ada 1000, Ibu mau ngambil nggak? 2,5. Kalau dibilang, suami saya udah cukup, udah kaya dah, nggak usah dah, ya, antum aja dah, itu nggak apa-apa. Yang penting dia tahu dulu bagian dia berapa, dia mau mengikhlaskan silakan. Yang kejadian sekarang banyak ini, nggak dikasih bagiannya, nggak dikasih tahu lagi. Naudzubillah, ya, ada orang meninggal dunia, ibunya masih ada, ibunya almarhum masih ada, ya. Ini keluarga ini ngambil semuanya. Istri almarhum, anak almarhum ngambil semuanya. Padahal ada hak ibunya. Berapa ibu mayit dapatnya? 1/6. Ini ibunya meninggal setelah mayit, habis anaknya meninggal, ibunya meninggal. Ini 1/6 kemana? Ke anak-anaknya mayit. Anak-anaknya mayit yang masih hidup. Ini nggak dimakan semuanya. Ya Allah, berkah begitu? Kagak. Di dunia udah nggak berkah, harta bakal habis, mau sakit-sakitan, mau kecelakaan, mau ditipu orang, macam-macam caranya Allah gampang, ya, mau kemalingan, itu baru di dunia. Ntar di akhirat bagaimana? Kita kalau udah ngomongin hak orang ngeri, saya pribadi ngeri. Kadang kita nasihatin orang, kadang kita pikir keluarga kita juga belum benar juga. Ya Allah, kadang ngeri banget urusan duit tuh, urusan harta. Jangan sampai kita makan dari hak orang lain. Di dunia mungkin iyalah kita bisa bersenang-senang, mungkin Allah nggak kasih adab di dunia. Di akhirat gimana ntar itu? Itu untuk itu satu sibir saja tanah kita ambil punya orang. Itu dikalungkan tuh tanah, nggak cuma 1 sibir, 7 lapis tanah. Dikalungin di leher kita, suruh seret saya tuh menghadap Allah. Ketika mau dihisab, gimana kalau 1 meter, 2 meter, 1 hektar, 2 hektar? Gimana nyeretnya itu? Dilihatin orang, hafid. Ngomong doang di dunia, ngambil hak orang, malu. Malu, belum diadab udah malu. Belum diadab udah malu. Gimana diadab itu? Ya Allah, hadirin, berat. Ya. Jadi benar-benar kita harus ngaji syariat, ya. Ini ngaji begini jarang yang betah, ngaji kitab itu jarang betah. Apalagi udah masalah muamalah kan udah jarang pengamalannya. Faraid apalagi hitung-hitung udah malas dah. Tapi kalau nggak paham ya begitu terus, kita bodoh terus. Belajar, ya, saya juga masih belajar, bukan berarti saya pintar, enggak, saya juga masih bodoh juga, masih belajar. Antum, anak ngajar antum mau tolak juga, yang ngulang-ngulang lagi gitu, ya, yang dulu pernah belajar lupa, ngulang lagi, itu harus belajar. Kalau nggak begitu kita, ya Allah, hidupnya nggak ada jalannya, hidupnya sekenanya aja, akhirnya ntar di hadapan Allah semua salah, amal kita, ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai. Bilangin itu ada hak istri almarhum 1/4, sampein kan tuh 1/4 dari peninggalan semua tuh, rumah, tanah, apa aja yang peninggalan dia, pokoknya 1/4 hak istri, ya, mau dihargain, mau dikasih tanahnya silahkan. Kalau dia nggak mau ngambil, itu hak dia, silahkan aja, tapi harus tahu dulu bagiannya. Ibu dapat 1/4 itu dapat apa? Tanah 250 meter misalnya, kasih tahu mau diambil nggak, ya. Apalagi kalau urusan tanah, siapa yang nggak mau, ya, daerah kita tanah aja berapa sekarang semeternya? 20 juta, ya, dapat 100 meter udah nyayur, ya kan? Ini ngesop. Berapa kali ngesop kita itu? Ya, haul mah itu ya bonus namanya itu. Ya, yang lain siapa? Yang lain saudaranya apa istrinya? Saudaranya, iya, itu mah bonus, terima kasih udah dikasih, kan yang namanya warisan itu hadiah, ya. Kita nggak capek, nggak apa, dapat, ya, tahu diri juga gitu sama yang warisin itu, ya. Kita makanya kenapa haulin kakek-kakek kita, ya, tahu diri kita dapat bisa begini dari mana, engkong-engkong kita,
Ya, saya bisa ke Yaman, bapak saya dulu ngasih duit dari mana? Duit hasil kontrakan. Kontrakan punya siapa ternyata? Bapak Haji Sanip, Wajib sudah saya Bapak Haji Ilyas begitu. Ya makanya dia dibacain Fatihah tuh sama orang kita. Nah kita bisa begini orang Betawi, kan narkoba kita. Narik kontrakan baba orang kita. Tanah Hongkong kita ya bikin kos-kosan, kita bikin rokok, kontrak-kontrakin. Mana orang Betawi nyari? Ada dikit. Yang ada tuh hasil orang tuh dengan bangganya, gua nih orang kaya dari mana lu? Dari orang tua lu. Kalau usaha sendiri sukses, angkat jempol dah, ya, hormat. Ya sukses hasil orang tua. Nah, warisan apa? Yang dibanggain apa? Yang dibanggain? Usaha sendiri. Saya bilang sama istri, jangan ngarepin apa-apa dari orang tua kita. Orang tua kamu, orang tua abang. Kalau dikasih, alhamdulillah. Enggak, udah. Usaha sendiri, ngontrak. Usaha sendiri. Jangan minta dari orang tua. Ya. Gitu, usaha tuh gitu. Ya, Ibu Budi bilang kan gitu, ada hak istrinya tuh. Jangan sampai ntar dia nggak tahu, akhirnya makan hak orang. Ya, depatin memang ada hak dia 3/4 di situ. Ada hak dia di situ. Cuma ada 1/4 hak orang lain tuh harus dikasih ke orangnya. Bilangin begitu ya. Kalau emang perlu terangin ntar kita terangin langsung ke dia biar dia jelas gitu. Lagi cukup? Bagus. Ya pengurus kalau seandainya nggak ceroboh ya memang udah waktunya gimana, tromol hilang katanya ya, tapi memang tromolnya taruh dalam saat dikunci ya berarti nggak ceroboh ya seandainya pun hilang siapa yang tanggung jawab ya kita suruh DKM tanggung jawab, akhirnya dia mundur. Dia waktu itu saya nggak mau jadi DKM lagi dah, repot lagi ya dimaklumin gimana ya, nggak ada yang tanggung jawab ya. Kalau bisa memang sebenarnya yang penanggung jawab sebenarnya DKM sebenarnya. DKM itu kapan tanggung jawab? Selama dia tidak ceroboh. Nggak ceroboh itu gimana? Ya naruhnya udah bener di dalam, udah dikasih gembok kan udah bener namanya. Dan maling sama pinter bisa aja jebol ya, berarti dia udah nggak ceroboh, nggak tanggung jawab ya. Cuma kalau memang naruh tromol di depan kagak digembok ya itu namanya ceroboh, ente ganti ya yang DKM ini patungan tuh ganti gitu. Cuma kalau ceroboh, kalau nggak ceroboh enggak ya. Jadi itu juga hati-hati tuh ya, tromol memang di mana-mana riskan tuh ya. Ada aja orang yang profesinya memang nyari uang tromol, ada aja itu. Dan hati-hati ya, uang tromol itu manfaatin bener-bener ya buat kepentingan masjid. Jangan bukan kepentingan masjid ya, dikeluarin enak banget ya, yang sembarangan ya. Ini ada masalah buat masjid nggak gitu ya. Dan jangan berlebih-lebihan ya. Misalnya ya panitia lagi ngumpul misalnya, sebenarnya konsumsi butuh untuk 10 orang ya misalnya berapa, 300.000, satu orang 30.000, ya udah nggak usah berlebih-lebihan. Pesan lagi sampai 1 juta ya, lalu duit masjid ini ya. Kan orang kalau sewajarnya sewajar kan Ustaz, kita rapat namanya perlu snack Ustaz, iya nggak apa-apa beli sewajarnya, cuma jangan berlebihan ya. Ada yang lebih selain itu saya mau nambah duit sendiri dah nambahnya, nambah duit masjid ya. Kan dikasih snack cukup segitu dah ya. Ini enggak beli apa buat anak saya sekalian ya, 3 semuanya dibeliin semua, aduh habis masjid buat itu doang duit. Hati tuh harus amanah jadi orang, berat hadirin. Jangan kira enak ya, dikasih amanah itu bukan ringan, berat ya. Yadi dikasih amanah duit masjid dari bendahara, berat itu. Jangan sampai duit masjid diutang-utangin ke orang ya, bayangin ya. Dan itu diutangin kagak izin lagi ya. Tapi kan di jamaah Ustaz, iya tapi ada ini mekanismenya dong, biar kayak di itu Ustaz, bantu juga karyan membantu jamaah yang susah. Iya, cuma itu kan udah hasil kesepakatan, diobrolin dulu. Ini enggak mentang-mentang megang jadi bendahara bilang duit, abangnya dipinjemin, adiknya dipinjemin, temennya dipinjemin. Habisnya begitu lagi ganti pengurus, duit mana? Belum dibalikin. Duit masih belum dibalikin, ya Allah ya. Hadirin, ya Allah ngeri kita ini. Ya, amanah, benar-benar amanah. Ya, jadi dibahas dulu sama DKM, ngumpul sama Nazir. Ya, gimana nih hukum gimana? Ya permasalahan masjid. Jadi jangan mentang-mentang wah gue yang pegang duit udah terserah gue, jangan gitu, nggak bisa ya. Ada tanggung jawabnya dong itu
ya. Jadi kalau bisa makanya sering rembukanlah nazir DKM gimana kalau ada solusi masjid, rembukan ngomong ya. Kalau nggak ada rembukan begini akhirnya ntar jalan sendiri ya, repot dah, nggak segampang. Apalagi kalau udah masjid keluarga, aduh udah dah repot ya. Sebenarnya nadir itu berapa orang sih? Nadir itu biasa satu. Nadir itu bisa wakif sendiri. Misalnya saya punya tanah nih, saya wakafkan dan saya mengangkat diri saya sebagai nadir, bisa. Atau wakif itu mengangkat orang sebagai nadir. Orang itu satu orang ya. Misalnya saya wakaf, kemudian saya tunjuk Pak Jinul Alim, ini nadir wakafnya sini, ntar dia ngurus. Jadi posisi nadir itu langsung di bawah wakif. Kalau saya ngeliat nadir saya kagak bener, waduh ini disuruh ngurus malah kagak begini, saya copot bisa. Soal kita coba saya cek lagi. Cuma kalau di kitab itu satu orang ya. Ya saya paham, cuma nggak tahu boleh nggak lebih dari satu. Kalau itu pertanyaannya. Soalnya di MUI peraturannya nadir itu lebih dari satu. Oh gitu, bisa jadi ya. Olah coba saya lihat dulu. Saya nggak berani jawab. Ya. Jadi nadir itu posisi di bawah wakif. Nah sekarang ada DKM. DKM itu di bawah nadir. Nah sebenarnya nadir itu posisi bapak. Bapak itu nggak harus voting nggak harus sebenarnya. Dia main tunjuk juga boleh. Bang Ujang, anak lihat kinerjanya bagus selama di sini walaupun sekarang berbuat, anak angkat jadi ketua DKM, boleh nggak? Boleh. Nazir yang ngomong. Terus Pak Haji Nur Hoik, saya turunin, bisa. Ya, nggak pakai saya nih hasil pemilihan, nggak pakai. Ya, Nazir itu seperti itu. Ya, sama seperti dia di bawah wakif lihat nggak cocok, ganti bisa. Nah, jadi sebenarnya begitu mekanismenya. Kalau tempat wakaf ada nazirnya. Nazir itu adalah nazir melihat. Jadi dia ngelihat mana yang kira-kira bisa benar-benar memakmurkan masjid. Ya, kalau cuma namanya doang ketua, namanya doang ini cuma kerjanya kagak ada. Di masjid gak pernah kelihatan. Mana lagi acara gak pernah nongol. Giliran numberin duit, ngitung duit bareng-bareng. Giliran pengajian mana gak ada, jamaah gak ada. Ya. Gak pernah perhatian sama itu kan. Nah, kalau nadir nggak ada tuh pindah kemana? Nanti kembali kemana? Kembali ke wakif. Cuma sebenarnya gini, ini yang ribetnya ini, Nurul Yakin itu kan wakifnya sebenarnya awalnya itu Baba Haji Sanib. Ya. Nah, siapa yang melanjutkan kalau wakif udah meninggal? Anaknya, keluarganya tuh, anak-anaknya tuh. Sekarang yang masih ada bapak doang, sama Cingguti di sana, bapak doang. Ya. Nah, cuma ini dari segi hukumnya. Cuma kan awalnya kan Haji Sanib ini nggak segede ini wakafnya. Lalu begitu Haji Sanib meninggal, ditambahkanlah wakaf itu oleh anak-anaknya Haji Sanib. Gitu. Ya, jadi seluas 2000 meter ini wakaf semua nih. Awalnya dulu kan langgar, kecil. Tambahin wakafnya sama anak-anaknya kan. Anak-anaknya begitu Bapak Haji udah meninggal, berarti kan jadi hak dia, ahli waris. Ahli warisnya sepakat menambahkan wakafnya menjadi lebih dari 2000-an kurang lebih. Nah, ini berarti sebenarnya semuanya wakif semua ini sebenarnya. Bapak, Cing Maroni, Cing Idris, ya, yang anak-anaknya begitu dah, yang wakif tercatat di situ, itu wakif semua. Ya. Nah, wakif ini kalau dari segi fikih, ya sebenarnya semua wakif, cuma dari segi hukum negara kan tercatatnya enggak. Ya, waktu itu misalnya sekretarisnya Cang Idris apa nggak salah gitu, Bapak di situ tercatat sebagai nazir, wakifnya itu Cang Tohir, nah, terus bendahara Cang Maroni gitu. Sebenarnya dari segi fikih semuanya wakif itu orang. Cuma dari segi negara ya tercatat harus ada jelas siapanya gitu. Jadi sebenarnya nazir itu di bawah wakif. Begitu wakif nggak ada, kembali kemana? Ke anak-anaknya. Ya gitu. Ya jadi ini kan banyak ini. Ya, anak-anak kebajikan ini banyak dan cucunya banyak juga. Repot. Jadi kadang mengklaim begitu. Saya ini anaknya wakif, saya cucunya wakif, saya cucu anaknya nazir, saya cucunya nazir. Iya, cuma klaim begitu ya jangan dipakai lah. Kalau buat maslahat masjid, ya rembukan aja. Nabi aja wasyawirhum bainahum. Ada masalah apa musyawarah. Jangan kita pikiran kita sendiri maunya begini. Kecuali kita lihat semua nggak benar nih, nggak benar. Kita sebagai pemegang kebijakan, sebagai nazir boleh kita pakai tangan besi. Ada waktunya keras. Jangan lembek mulu. Jadi pemimpin ada waktu yang tegas, ada waktunya lemah lembut. Ada waktu-waktunya. Kapan saya harus ambil keputusan? Kapan saya minta pendapat? Ada tuh. Yang repot ini kan kadang kalau sudah hubur riyasah, cinta kepemimpinan, nggak mau dengar omongan orang. Gue maunya begini. Lu nggak mau dengar,
keluar. Lu biar tahu nih, gua anak si fulan, gua cucu si fulan. Nah, kalau udah ngomong begini repot. Ya. Kita yang di bawah, ya ampun. Gua keluar aja, jangan keluar, tutup sini. Keluar kagak boleh. Diminta apa kasih pendapat nggak boleh, kan repot jadinya. Ya. Nggak bisa. Itu dalam tasawuf itu ada penyakit hubur riyasah, cinta kepemimpinan. Maunya jadi pemimpin mulu. Nggak mau jadi makmum, nggak mau jadi imam mulu. Harus ikut kata gua, harus. Itu penyakit hati, harus diobatin. Nabi aja diingetin sama Allah, wasyawirhum bainahum, musyawarah sama mereka. Nabi suruh musyawarah, padahal Nabi Rasul. Nabi kalau ngomong nggak mungkin salah, itu yang tiku anil hawa. Ya, wa ma yantiqu anil hawa, Nabi nggak pernah ngomong lewat hawa nafsu, pasti wahyu. Tapi Nabi disuruh musyawarah, ngajarin kita nih umatnya musyawarah. Jangan selalu berpikir mentang-mentang kita alim, pinter, yang lain bego semua. Enggak juga. Kadang ada ide-ide dari teman-teman kita ini yang kita nggak kepikiran. Oh iya juga ya. Oh iya, kan gitu tuh. Itu enaknya musyawarah gitu. Ya, jangan main tangan besi mulu. Ya, paham? Ya, itu masalah apa wakaf tuh benar-benar diperhatiin. Apa? Masalah wakaf untuk makam itu Hah? sama nggak hukum sama untuk wakaf? Sama, jadi hukum wakaf ntar semua nih secara umum wakaf itu hukumnya sama. Mau buat wakaf kuburan ya berarti meruntuhkan buat kuburan, wakaf masjid buat masjid, wakaf buat fuqara masakin. Makanya di Mekah itu ada hotel punya wakaf orang Aceh, itu buat para jamaah haji Aceh, itu hasil sewanya dibagi-bagiin. Orang Aceh itu kalau haji tiap tahun tuh haji dibagiin tuh duit dari hasil sewa hotel. Cuma orang Betawi nggak ada hotel di situ. Ya, masalahnya orang Betawi kagak ada. Kalau di Betawi kan enak gitu tuh. Ya. Khusus orang Aceh itu. Nah, kalau bisa ente kawin sama orang Aceh dah ya, terdapat jatah. Ya. Itu begitu, wakaf luar biasa ya. Sayyidina Utsman juga begitu, punya wakaf sumur. Ya, wakaf kebun, dan kebunnya sampai sekarang masih menghasilkan itu. Oh, wakaf jariah itu. Maka kita kalau punya duit, wakaf dah. Wakaf Quran kek, wakaf karpet kek, apa kipas kek. Apa kita mampu. Ini kipas jelek nih, gue beli lagi ya, yang baru, ganti baru. Gitu ya. Handphone Sat, ini buat live kayaknya jelek Ustaz. Saya beliin iPhone-nya, beliin dah. Ya. Wakaf tuh. Jariah terus selama dipakai siaran, ini tiap hari muter terus dia nih. Kemana aja tuh? Ya. Muter terus nih handphone nih. Jariah tuh. Jariahnya jamaah ahbab tuh. Ya. Ya Masya Allah. Jadi ayo yang punya harta lebih, manfaatin tuh harta, bawa ke akhirat. Jangan dipendam aja di rumah. Ya. Selama punya harta, manfaatin buat ibadah. Mudah-mudahan tambah berkah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, sebelum doa ingetin sekali lagi. Pertama, kajian hataman Quran Ratibul Atas Asmaul Husna di Legoso Jumat malam Sabtu ya, Jumat malam Sabtu. Yang mau pada maghrib fadhol, khususnya anak ahbab kalau bisa habis maghrib jamaah di sana, kalau nggak bisa pada isya ya, sampai 9:30. Yang kedua, pengajian saya malam Sabtu itu, ini saya minta maaf nih, harusnya kan karena Legoso ada hataman, biasanya kita mundurin malam Minggu ya. Malam Minggu saya ada undangan di luar kota, di Puncak Haul, ceramahnya di sono, jadi nggak bakal keburu ya. Tadi kemarin subuh saya bilangin dimajuin jadi malam Jumat. Saya lupa malam Jumat ada Asma bulanan di Bang Komar. Nah tadi saya udah konfirmasi sama Bang Soleh. Bang Soleh kan besok malam jadwal Bang Soleh. Bang bisa nggak Bang? Hafid rolling. Hafid besok ngisi, Bang Soleh malam Sabtu. Alhamdulillah Bang Soleh bilang ya Hafid nggak apa, abang kosong. Nah gitu. Malam Sabtu abang kosong. Jadi insya Allah untuk kajian tafsir besok maghrib ya, pada maghrib kajian tafsir. Nanti malam Sabtunya kajiannya Bang Soleh. Ya, jadi gitu. Jadi saya ada kesalahan. Tadi saya lupa tuh malam Jumat udah ada jadwal. Maghribnya di Pondok Pinang, isyanya di Keramat Batu. Ada maulid. Ya. Dimajuin jadi maju mundur kena, akhirnya yang bisa tuh malam Kamis. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk Qiyamul Lail nanti nunggu info. Qiyamul Lail. Kayak bisa jadi kalau saya nginep di Puncak berarti dimundurin. Mau dimundurin malam Senin mau enggak? Malam Senin. Kayak Qiyamul Lail juga nggak banyak orang ya.
Ya mau diliburin juga nggak apa-apa juga, silakan aja. Kalau tetap mau diadain ya berarti kalau saya pulang diadain. Kalau saya nggak pulang ya dimundurin malam Senin juga nggak apa-apa juga sih. Ya kan, yang nggak, yang sholat juga nggak banyak juga orangnya. Dia aja orangnya gitu. Ntar dia infoin lah enaknya gimana. Saya sebenarnya mau setiap kajian atau apapun yang aktivitas saya berusaha untuk istiqomah gitu. Jadi kalau memang nggak bisa saya geser ke sini, biar tiap minggu tuh saya tetap ada kajian. Jadi saya nggak pengen yang sudah saya mulai itu putus gitu. Kecuali libur ya, kalau libur Ramadan itu libur namanya. Ini enggak, kalau memang saya berusaha ngajar gitu, istiqomah fit. Istiqomah ya. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Ya, jadi berat istiqomah itu. Khususnya dalam masalah ngaji. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah, doain biar istiqomah gitu ya. Tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.